Hello, good evening, everyone. Today we are celebrating World Parkinson's Day, and we have a panel discussion and a Q&A on Parkinson's disease. So let me start with the introduction of the panelists here. Dr. Haley S. Shah is a distinguished neurologist specializing in Parkinson's disease and movement disorders. She serves as a consultant neurologist at Chaitanyam Advanced Neurology Center, SVP, IMSR Hospital, Sterling Hospital, and Jivraj Mehta Hospital in Ahmedabad. A gold medalist in MD Medicine in 2015 and DM Neurology in 2019, Dr. Shah has been honored with the Glory of Gujarat in 2015 and Global Visionary Iconic Award in 2024. She's a co-author of Brain and Neurological Disorders, a simplified health education guide, and handbooks on stroke, epilepsy, Parkinsonism, and dystonia. Please give a hand of applause. Thank you. So next on our panel, Dr. Ravi Soni, consultant geriatric psychiatrist, JIPS Hospital, Ahmedabad, is Gujarat's first and only DM qualified geriatric psychiatrist specializing in the mental health and well-being of the elderly. He holds an MD in psychiatry from BJMC Ahmedabad and a DM in geriatric mental health from KGMC Lucknow. With over 7 years of dedicated private practice, Dr. Soni is an expert in diagnosing and treating psychiatric illnesses in the elderly, including dementia-related behavioral disorders, depression, psychosis, bipolar disorder, and anxiety. He is also known for his expertise in managing delirium, post-stroke psychiatric symptoms, and psychological care in conditions like Parkinson's and head injuries. A big round of applause for the doctor. Next on our panel, Dr. Love M. Patel is a consultant neurosurgeon with expertise in neurotrauma, pediatric neurosurgery, spine surgery, and complex cranial procedures. He holds an MCH in neurosurgery from AMFC, Pune, and a DNB in general surgery from Max Super Specialty Hospital. Dr. Patel is currently pursuing a clinical fellowship in pediatric neurosurgery at Jerbai Wadia Hospital for Children in Mumbai, with numerous academic achievements, including gold medals and published research. He is committed to advancing neurosurgery through clinical practice and education. His dedication to improving patient care and outcomes has earned him widespread recognition in the medical community. Dr. Patel is passionate about mentoring the next generation of neurosurgeons and contributing to groundbreaking research in the field. Let's felicitate him, Doctor. And we have Dr. Viral Shah, Director, Lakshya NeuroHab, is a leading neurophysiotherapist with over a decade of experience in neurological rehabilitation. He's the director of Lakshya Neuro Rehab and Rewalk Robotic Rehab in Ahmedabad, and also heads the physiotherapy department at Hope Neurocare Hospital, a pioneer in introducing advanced neurohab technologies in India, including robotic neurophysiotherapy, BWSTT, SAIBO, and FES. He has played a key role in transforming patient outcomes. As an expert trainer, he has trained physiotherapists across India and abroad in stroke rehab, vestibular therapy, and more. Dr. Shah is widely recognized for his innovation, expertise, and commitment to advancing neuro rehabilitation. Welcome, Doctor. So we shall, without further ado, begin with the program. Please, Dr. Haley, please.
Good evening, one and all. At the outset, I would like to thank AMA, Unmesh Bhai, Sheetal Ben for the very kind introduction, and the whole AMA team, including Himani, and also my wonderful panelists. Please give them a big round of applause. So, I think most of you are more comfortable with Gujarati. So I'll be taking you through a journey of Parkinson's disease. Right? Parkinson's શું છે? 11th એપ્રિલ વર્લ્ડ પાર્કિન્સન્સ ડે તરીકે સેલિબ્રેટ થાય છે એ શેના માટે થાય છે? શું છે આ રોગ જેનું નામ સાંભળતા લોકોમાં કમકપાઈ ઉઠાઈ જાય છે? તો આ રોગ વિશે સમજવા માટે આઈ વિલ ટેક યુ થ્રુ ધી જર્ની ઓફ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ. રાઈટ? સો પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ એક જાતનો હિટ્રોજનસ ડિઝીઝ છે જેમાં વેરાયટી ઓફ મોટર અને નોન મોટર મેનિફેસ્ટેશન હોય છે. એ મગજનો એવો એક રોગ છે કે જેમાં મગજમાં સબસ્ટન્શિયા નાયગ્રા નામના કોષો નાશ પામતા ડોપામિન નામનું અગત્યનું રસાયણ ન્યુરોટ્રાન્સમીટર જે કેમિકલ કહેવાય એ ઓછું થતું જાય છે અને એના કારણે પાર્કિન્સન્સના લક્ષણો જોવા મળે છે. પણ સારી વાત એ છે કે જો યોગ્ય રીતના વ્યવસ્થિત સારવાર સચોટ ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવે તો મોટાભાગના દર્દીઓને આપણે સારા કરી શકીએ છીએ. હાલમાં આ રોગને જડમૂળમાંથી નાબૂદ કરી શકાય એવી દવાઓ નથી, પણ ડેફિનેટલી એમની ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ સરસ કરી શકીએ, આપણે એમને સેન્સ ઓફ વેલબિંગ આપી શકીએ એવી ટ્રીટમેન્ટ આપણી પાસે અવેલેબલ છે, જે આપણે આગળ આપણે પ્રેઝન્ટેશનમાં અને પેનલ ડિસ્કશનમાં જોઈશું. તો લેટ મી ટેક યુ ટુ ધ જર્ની. હોલ્ડ યોર સીટ બેક. રાઈટ? તો પાર્કિન્સન્સ એ મોટાભાગે પુરુષોમાં એનું પ્રમાણ સ્ત્રીઓ કરતાં થોડુંક વધારે જોવા મળે છે. વર્લ્ડમાં લગભગ 1 કરોડ લોકો પાર્કિન્સન્સથી પીડાય છે. એમાં લગભગ 10% જેટલા લોકો ઇન્ડિયામાં ભારત વર્ષમાં પીડાય છે અને લગભગ 40થી 45% લોકો એ નાની વયમાં એટલે કે 50 કે તેથી ઓછી ઉંમરના વયમાં જોવા મળે છે. એટલે અર્લી ઓનસેટ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ જોવા મળે છે. અને આપણે વાત થઈ એવી રીતના ડોપામિન બનાવતા કોષો નાશ પામતા જાય ધીરે ધીરે. આ એક પ્રકારનો ન્યુરો ડીજનરેટિવ ડિઝીઝ છે. એટલે વધતી જતી ઉંમર સાથે ધીરે ધીરે રોગ આગળ વધતો હોય છે, પણ એની આગળ વધવાની તીવ્રતા અને સિવિયરિટી દરેક પેશન્ટમાં અલગ અલગ હોય છે. ઓકે? અને દેર આર વેરિયસ રિસ્ક ફેક્ટર્સ કે જેમાં એજ એ મોટું રિસ્ક ફેક્ટર છે, જે 60 કે તેથી વધારે વર્ષના લોકોમાં વધારે કોમનલી આ રોગ જોવા મળે છે. પણ હવે એવું નથી કે 60 વર્ષ કે મારી ઉંમર નાની હોય કોઈની તો મને તો પાર્કિન્સન્સ ના થઈ શકે, એવું નથી. હવે 20થી 40 વર્ષની ઉંમરના લોકોને પણ પાર્કિન્સન્સ થઈ શકે છે. એટલે આ ગમે તે ઉંમરે થઈ શકે છે, પણ ઓફકોર્સ જેમ જેમ ઉંમર વધે એમ આનું પ્રમાણ વધતું જાય છે. નાની ઉંમરે એટલે કે 45 વર્ષ કે તેથી નાની ઉંમરમાં જોવા મળે તો તેને યંગ ઓનસેટ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ કહેવાય, અને લેસ દેન 50 યર્સમાં હોય તેને અર્લી ઓનસેટ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ કહેવાય. ક્યારેક 20 વર્ષ કે તેથી ઓછી ઉંમરના વ્યક્તિઓમાં પણ એ જોવા મળે છે, જેને જુવેનાઇલ ઓનસેટ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ કહેવાય છે. અને એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ કે જેમ કે જંતુનાશક દવાઓ, હેવી મેટલ, ટોક્સિન્સ, પેસ્ટિસાઇડ, કેમિકલ, અમુક લિવોસલ્પિરાઇડ જેવી પેટની તકલીફ માટે વપરાતી દવાઓ, એન્ટીસાયકોટિક્સનો વધુ પડતો ઉપયોગ, આ ઉપરાંત જીનેટિક ફેક્ટર્સ 10થી 15% કેસીસમાં જીનેટિક એટલે કે વારસાગત કારણો અથવા તો જેનેટિક વિકૃતિના કારણે પણ આ રોગ થઈ શકે છે. સો આઈ વુડ સે, તમે પૂછો પાર્કિન્સન્સ કેમ થાય છે, તો આઈ વુડ સે ઇટ ઇઝ અ કોમ્પ્લેક્સ ઇન્ટરપ્લે બિટવીન ધ જેનેટિક્સ એઝ વેલ એઝ ધી એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર્સ. ઓકે? કોઈ એક કારણના કારણે નથી થતું. સિમ્ટમ્સની વાત કરું તો ઇઝીલી તમે યાદ રાખી શકો ટ્રેપ. ટ્રેપ એટલે રેસ્ટિંગ ટ્રેમર. ટી ઇઝ ફોર ટ્રેમર, એટલે હાથ ધ્રુજતો બેઠા બેઠા હાથ ધ્રુજે આરામની પળોમાં, તો એને રેસ્ટિંગ ટ્રેમર કહેવાય. રિજિડિટી એટલે સ્ટીફનેસ થઈ જાય, હાથ પગ કે ચહેરાના સ્નાયુઓ કડક થઈ જવા. એકાઇનેઝિયા એટલે સ્લોનેસ, બધી મૂવમેન્ટ સ્લો થવી, એને એકાઇનેઝિયા એટલે બ્રેડિકાઇનેઝિયા કહેવાય. પોસ્ચ્યુરલ ઇન્સ્ટેબિલિટી યુઝ્યુઅલી પાર્કિન્સન્સના લેટર સ્ટેજમાં જોવા મળે છે, જેમ કે ચાલતા બેલેન્સ બગડી જવું, ધીમા પગલાં ભરીને ચાલે માણસ, ઝૂકીને ચાલે. સો દેટ ઇઝ વેરી ક્લાસિકલ ઓફ પાર્કિન્સન્સ ગેટ. રાઈટ? સો યુ રિમેમ્બર બાય ટ્રેપ. આ ઉપરાંત અન્ય લક્ષણો પણ જોવા મળે છે કે જેમાં ચહેરાઓનું માસ્કિંગ ઓફ ફેશિયલ એક્સપ્રેશન માસ્ક થઈ જાય છે, સ્ટૂપ પોસ્ચર થઈ જાય છે, આર્મ સ્વિંગ ચાલતી વખતે એક બાજુનો હાથ ઓછો હાલવો, અક્ષરો ઝીણા થઈ જવા, પછી આંખોની જે પાપડ છે એની હલનચલનની મૂવમેન્ટ સ્લો થઈ જવી. આ બધા બીજા સિમ્ટમ્સ પણ પાર્કિન્સન્સમાં જોવા મળે છે. મોસ્ટ કોમનલી અક્ષર નાના થઈ જવા અને ફેશિયલ એક્સપ્રેશન રિડ્યુસ થવા અને અવાજ ધીમો અને મંદ થઈ જવો. આ મોસ્ટ કોમન સિમ્ટમ્સ છે અપાર્ટ ફ્રોમ વોટ વી ડિસ્કસ ટ્રેપ.
અને આ ઉપરાંત નોન મોટર સિમ્ટમ્સ જે આપણને રવિ સોની સર વધારે સારી રીતના સમજાવશે. નોન મોટર સિમ્ટમ્સમાં સ્લીપ ઇશ્યુઝથી માંડીને બિહેવિયર ઇશ્યુઝ, એન્ઝાયટી, ડિપ્રેશન, સાયકોસિસ, શરીરમાં પેઇન થવા, મૂડ ચેન્જીસ થવા, મૂડ ફ્લક્ચ્યુએશન થવા, કોન્સ્ટિપેશન, કબજિયાત. ઘણા બધા લોકો ઓબ્સેસ થઈ જાય છે કે મને કબજિયાત થઈ ગયો છે, અને પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટમાં વધારે કોમન જોવા મળે છે. આ ઉપરાંત મેમરીના ઇસ્યુ થવા, એ પણ આ બધા કોમન નોન મોટર સિમ્ટમ્સ છે. અને ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ શું છે આપણા માટે કે બધા જ લોકો ફોકસ કરે છે આ મોટર સિમ્ટમ્સ પર, જે તમને બહાર દેખાય છે, પણ નોન મોટર ફીચર્સ પણ એટલા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. કારણ કે પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટને હું કહું છું મોટર કરતાં નોન મોટર ફીચર્સ વધારે તકલીફમાં મૂકતા હોય છે. પેઇન થવું, વેદના થવી, મનની ઉદાસી થવી, એન્ઝાયટી થવી, કે જે ઘણીવાર એ લોકો વ્યક્ત નથી કરી શકતા. તો આપણે ડૉક્ટર તરીકે અમારે પેશન્ટ્સને ડાયરેક્ટ ક્વેશ્ચન્સ પૂછવા પડે. ઘણા લોકો એટલા શાય હોય કે કહે નહીં, પૂછીએ ત્યારે ખબર પડે, ઊંઘ તો મને કેટલા વખતથી આવતી જ નથી, પેટ તો મારું સાફ થતું જ નથી. અચ્છા ડૉક્ટર, આ પાર્કિન્સનના કારણે હોઈ શકે. તો એ જાણવું ખૂબ જરૂરી છે કે આ નોન મોટર ફીચર્સ કહેવાય અને એની ટ્રીટમેન્ટ શક્ય છે. ઓકે, સો આ તમે જોઈ શકો છો આ ગ્રાફમાં. આ કોમ્પ્લેક્સ ગ્રાફ છે, પણ તમારી સામે મૂકવાનું કારણ એ છે કે આપણે જે જોતા હોય છે સમાજમાં, અથવા તો ડૉક્ટર તરીકે અમે એક્ઝામિનેશન કરીને જોઈએ, એ આ બધા સિમ્ટમ્સ, ધ્રુજારી, સ્લો પડી જવું, બેલેન્સ બગડવું, એ પહેલાં ઘણા બધા પેશન્ટને ડિપ્રેશન, એન્ઝાયટી થવી, સ્મેલ ઓછી થઈ જવી, ઊંઘમાં હાથ પગ હલાવે, બૂમો પાડે, ખબર પડે પૂછે તો કે હા મેં તો મારા પાર્ટનરને લાફો મારી દીધો ઊંઘમાં, કબજિયાત થાય. આ બધા પ્રી મોટર મેનિફેસ્ટેશન કહેવાય, પ્રોડ્રોમલ ફીચર્સ કહેવાય, જે પાર્કિન્સનના એકચ્યુઅલ ચિહ્નોના 5 થી 10 વર્ષ કે એથી પહેલાં પણ આવી શકે. રાઈટ, તો આ પ્રોડ્રોમલ ફીચર્સ પણ એટલા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પગ હલાવવા, જેને RLS કહેવાય. એટલે આ બધા સિમ્ટમ્સ એટલા માટે ડિસ્કસ કરું છું કે જો કોઈને આવા ફીચર્સ હોય તો તમે પ્રિડિક્ટ કરી શકો કે ભવિષ્યમાં આથી 5 વર્ષ કે 10 વર્ષ પછી પાર્કિન્સન્સ થવાની શક્યતા છે. અને હવે રિસર્ચ પ્રમાણે આ બધા પ્રોડ્રોમલ સિમ્ટમ્સને ટાર્ગેટ કરવા જોઈએ. ઓકે, અર્લી સ્ટેજ પછી જેમ જેમ સ્ટેજ આગળ વધતું જાય એમ બીજા બધા ઇશ્યુઝ આવે, જેમાં થાક લાગવો ને મેમરીના ઇશ્યુઝ ને એને બિહેવિયર ઇશ્યુઝ થતા હોય. પછી એનું પેશન્ટ્સનું જે પોશ્ચર હોય એ બગડતું જાય. ધીમે ધીમે મેડિસિન્સની અસર હેઠળ હલવાનું થાય, ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવે, ડિસ્કાઇનેઝિયાસ થાય, વગેરે વગેરે સિમ્ટમ્સ જોવા મળે છે. મોટાભાગના પેશન્ટ્સ આવીને પૂછતા હોય છે. આ પ્રેઝન્ટેશન કરવાનો અર્થ એ જ છે કે તમારા મોટાભાગના જે કોમનલી આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ છે એ આમાં કવર થઈ જાય. બાકીના તો આપણે પછી લઈશું જ, પણ ધીઝ આર કોમનલી આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ. પેશન્ટ્સ આવીને, ડૉક્ટર મારું પાર્કિન્સનનું સ્ટેજ કયું છે એ મને કહો. પાર્કિન્સનનું સ્ટેજ જાણવું એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. અર્લી સ્ટેજ, અમે જનરલી પેશન્ટને ક્યારે એવું લેબલ ના કરે કે આ સ્ટેજ 1 છે, સ્ટેજ 2 છે. ધીસ ઇઝ ફોર અવર નોલેજ કે એક્ઝામિનેશનમાં શરૂઆતનો અર્લી તબક્કો હોય ત્યારે એક જ બાજુ સિમ્ટમ્સ હોય. પછી જેમ જેમ સ્ટેજ આગળ વધતા જાય, મોડિફાઈડ HNY સ્ટેજ કહેવાય આને. રાઈટ, એના પરથી પેશન્ટની દવાઓનું મોડિફિકેશન કેવી રીતના કરવું એના માટે જરૂરી છે. નહીં કે પેશન્ટ, કારણ કે મોટાભાગના પેશન્ટ કોઈ દિવસ ડૉક્ટર એવું ના કહે કે તમે પહેલાં સ્ટેજ 2માં હતા, હવે તમે સ્ટેજ 3માં આવી રહ્યા છો. એવું ના ડિસ્કશન હોય. ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ તમારી કેવી રીતના સુધારવી એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પણ જસ્ટ ફોર યોર નોલેજ કે એક જ બાજુ સિમ્ટમ હોય, જેમ કે મોટાભાગના પાર્કિન્સન્સના સિમ્ટમ્સ ક્યારે ચાલુ થાય તો 80% કે વધારે પ્રમાણમાં ડોપામિન બનાવતા કોષો નાશ પામતા જાય ત્યારે તમને પાર્કિન્સન્સના સિમ્ટમ્સ દેખાય. અને એની શરૂઆત મોટાભાગે શરીરના એક બાજુ, કાં તો રાઈટ સાઈડ કાં તો લેફ્ટ સાઈડથી શરૂઆત થાય, હાથ કે પગમાંથી, અથવા તો બંને સાથે થાય, અને ધીરે ધીરે આગળ જતાં બંને બાજુ પ્રસરતા હોય છે. એટલે સ્ટેજ 1માં એક સાઈડ, અને સ્ટેજ 4માં તમે જો પેશન્ટ વ્હીલચેરથી ચાલે છે, અને સ્ટેજ 4માં પેશન્ટ વોકરથી ચાલે છે, અને સ્ટેજ 5માં પેશન્ટ ઓલમોસ્ટ વ્હીલચેર બાઉન્ડ થઈ જતું હોય છે. પણ એ દરેક પેશન્ટમાં એની સિવિયરિટી અલગ અલગ હોય. એટલે વી કે નોટ પ્રિડિક્ટ કે સ્ટેજ 1 છે હવે સ્ટેજ 5 આવશે. ઇટ ઇઝ એબ્સોલ્યુટલી અનપ્રિડિક્ટેબલ ફોર ઈચ પેશન્ટ, બિકોઝ ઈચ પેશન્ટ ઇઝ ડિફરન્ટ. ઓકે, અને એક જ પાર્કિન્સનના પેશન્ટની દવા પણ સેમ હોય એવું જરૂરી નથી. સ્ટેજીસની વાત કરું તો અર્લી, મોડરેટ એન્ડ એડવાન્સ. હવે અર્લી ફેઝ જે હોય છે એમાં યુઝ્યુઅલી એવું થતું હોય છે કે પેશન્ટ્સને દવાનો રિસ્પોન્સ, આ તમે કર્વ જુઓ છો, એ સ્કિન કલરનો જે કર્વ છે બેજ કલરનો, એમાં એનો દવાનો રિસ્પોન્સ બહુ સારો હોય. મોડરેટમાં થોડું ઓછું થતું જાય, અને એડવાન્સમાં એનું દવાનો થ્રેશોલ્ડ, એટલે દવાથી અસરથી સારું થાય પણ એ તબક્કો ઘટતો જાય. એટલે પછી ફ્લક્ચ્યુએશન્સ આવવા લાગે, હલવાનું થાય, પાવર વહેલો જતો રહે ને બધા વગેરે વગેરે ઇસ્યુ થાય. સો દેટ ઇઝ વાય વી લેવલ એઝ અર્લી, મોડરેટ એન્ડ એડવાન્સ PD. રાઈટ, ઓન ફેઝ એટલે જ કે ડિસ્કાઇનેઝિયાસ, કે જ્યારે વોટ વી કોલ એઝ લિવોડોપા ડાન્સ. હવે આપણને બધાને ખબર છે લિવોડોપા, મોટા ઘણા બધા પાર્કિન્સનના જો પેશન્ટ આમાં હોય તો ખબર પણ હશે, લેતા હશે. કાર્બિડોપા લિવોડોપાનું સંયોજન જે દવા વપરાય છે, કોમનલી યુઝ, વિચ ઇઝ અ ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ડ્રગ.
પાર્કિન્સનની દવા માટે વપરાય છે. તો જ્યારે એની દવાની અસર હેઠળ પેશન્ટ હલવાનું ચાલુ કરે, જે એડવાન્સ સ્ટેજમાં થાય છે, જેને ડિસ્કાઇનેઝિયા ઓન ફેઝ કહેવાય. ઓકે, અને ઓફ ફેઝ એટલે જ્યારે દવાની અસર પતી ગઈ. જરૂરી નથી કે દરેક પેશન્ટ ઓન ફેઝમાં હલે જ, એ દરેક એડવાન્સ કેસીસ અલગ અલગ રીતના બિહેવ કરતા હોય. પણ ઓન ફેઝ એટલે દવાની અસર ચાલુ છે અને પેશન્ટને સુધારો છે, અને યુઝ્યુઅલી પેશન્ટ એકદમ નોર્મલની જેમ બિહેવ કરતા હોય છે. ઓફ ફેઝ એટલે પાવર જતો રહ્યો. ઇન્વેસ્ટિગેશન, નિદાન કેવી રીતના કરવું? તો નિદાન મોટાભાગે ક્લિનિકલ હોય છે. દર્દીના સિમ્ટમ્સ, ચિહ્નો પરથી અમે લોકો એનું નિદાન કરતા હોઈએ છીએ. પણ અમુક કિસ્સામાં જ્યારે ડાઉટ હોય કે જ્યારે આ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ છે, ડ્રગ ઇન્ડ્યુસ પાર્કિન્સનિઝમ છે, કે સેકન્ડરી પાર્કિન્સનિઝમ છે, કે પાર્કિન્સન પ્લસ સિન્ડ્રોમ છે, ત્યારે અમુક કિસ્સામાં જ્યારે જરૂર લાગે ત્યારે અમે MRI બ્રેન, પેટ MRI કે એની બધી અલગ અલગ સિક્વન્સીસ ઓર્ડર કરીએ છીએ. વેન વી વોન્ટ ટુ ડિફરન્શિએટ ફ્રોમ પાર્કિન્સન્સ ફ્રોમ ડ્રગ ઇન્ડ્યુસ ઓર એસેન્શિયલ ETPD, ત્યારે અમે લોકો ટ્રોડાટ સ્કેન કે ડેટ સ્કેન પણ ઓર્ડર કરતા હોઈએ છીએ, જેનાથી આપણને ડોપામિનનું અપટેક ખબર પડે. જેમ કે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ અર્લી ફેઝ છે, તો એમાં એક બાજુ ડોપામિનનો અપટેક ઓછો છે, આ નોર્મલ છે, અને આ એડવાન્સ છે કે જેમાં દેખાતું જ નથી, આપણને લાઇટ જ નથી દેખાતી, રાઈટ. અને અમુક કિસ્સામાં યંગ ઓનસેટ પાર્કિન્સન્સ છે, કે જ્યારે પેશન્ટ 45 વર્ષ કે તેથી ઓછી ઉંમરમાં પાર્કિન્સન્સના સિમ્ટમ્સ સાથે પ્રેઝન્ટ થાય, તો વી ઓબ્વિયસલી જીનેટિક ફેક્ટર એક ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે અમે બ્લડમાં જીનેટિક ટેસ્ટ કરાવતા હોઈએ છીએ. પણ મોટાભાગે ક્લિનિકલ સિમ્ટમ્સ પરથી એનું નિદાન થતું હોય છે, પેશન્ટની તાસીર અને તીવ્રતા અને ચિહ્નો પરથી. મેનેજમેન્ટ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. તો એનો ઓવરવ્યૂ આપીશ તો મેડિકેશન, સર્જરી, ઇન અપ્રોપ્રિએટ કેસીસ ઓફકોર્સ ફિઝિયોથેરાપી, ઓક્યુપેશનલ થેરાપી, સ્પીચ, સ્વોલોઈંગ, લેંગ્વેજ થેરાપી, ઇટ્સ અ કોમ્બિનેશન. આજે મેં દવા લીધી, હવે હું સારો થઈ ગયો, એવા બ્રહ્મા ના રહેવું. તમે સારા થશો, તમારી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ સુધરશે, પણ ઇટ હેઝ ટુ બી અ કોમ્બિનેશન, રાઈટ, એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ બાય યોર ન્યુરોલોજિસ્ટ ઓર મૂવમેન્ટ ડિસઓર્ડર સ્પેશિયાલિસ્ટ. એટલે ઇટ હેઝ ટુ બી અ મલ્ટીડિસિપ્લિનરી અપ્રોચ. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેડિસિન સાથે એક્સરસાઇઝ, હેલ્ધી ડાયટ, ફિઝિયોથેરાપી, નિયમિતતા, ઓક્યુપેશનલ સ્પીચ થેરાપી એટલી જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને નિયમિતતા કે તમારા ફિઝિશિયને જે પ્રમાણે પ્રિસ્ક્રાઇબ કર્યું એ પ્રમાણે તમારે ટ્રીટમેન્ટ લેવી ખૂબ જરૂરી છે. તમને લાગતું હોય કે કોઈ દવાથી કોઈ ચિહ્નો કે કોઈ તકલીફ જણાય છે, તો તાત્કાલિક એમનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. નહીં કે આપણે મિસ્ટર એન્ડ મિસિસ ગૂગલ બનીને આ દવાની આ સાઇડ ઇફેક્ટ છે, હું બંધ કરી દઉં. એવું ના કરવું જોઈએ. કંઈ તકલીફ જણાય તો તાત્કાલિક સંપર્ક કરી લો. મેડિકેશન્સની વાત કરું તો મેડિકેશન, ટાઈમલી મેડિકેશન લેવી બહુ જ જરૂરી છે. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ લીવોડોપા, કાર્બિડોપા જે ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ છે. યુઝ્યુઅલી એવું હોય છે કે 60 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરના લોકોમાં અમે આ દવા ચાલુ કરી દેતા હોય છે. સ્પેશિયલી વેન ઇટ ઇઝ અફેક્ટિંગ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઓફ અ પેશન્ટ. દેર ઇઝ નો પોઈન્ટ ઇન વેઇટિંગ. જ્યારે 60 વર્ષથી ઓછી ઉંમરનું વ્યક્તિ હોય ત્યારે ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ ઇમ્પેરમેન્ટ, પેશન્ટની એક્સપેક્ટેશન શું છે લાઈફ પરથી, એ પ્રમાણે અમે નક્કી કરતા હોઈએ છીએ વેધર વી શુડ બી ગોઈંગ ફોર લીવોડોપા, કાર્બિડોપા ઓર ડોપામિન અગોનિસ્ટ. ડોપામિન અગોનિસ્ટમાં પ્રેમિપ્રેક્ઝોલ, રોપિનોરોલનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત અન્ય દવાઓમાં માઓબી ઇનિબિટર, જેમાં સેલિજિલિન, સ્ટેફિનેમાઇડ, રેઝાજિલિનનો સમાવેશ થાય છે. SCOMT ઇનિબિટર્સ, એન્ટેકેપોન વિચ ઇઝ મોસ્ટ કોમનલી યુઝ, એન્ટીકોલિનર્જિક ડ્રગ્સ કે જેમાં ટ્રાયહેક્ઝિફેનિડિલ, એમેન્ટેડિન, બધી દવાઓના તમને ખાલી નામથી પરિચિત કરવા માટે આ મૂક્યું છે, નોટ ટુ સ્કેર યુ વિથ ધીસ કોમ્પ્લેક્સ ડાયગ્રામ. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી લીવોડોપા આઈડિયલી જમવાના મિલ્સના અડધો કલાક પહેલાં અથવા તો 2 કલાક બાદ લેવી જોઈએ. મોટાભાગના લોકોને ખબર નથી હોતું, એટલે મારે તો ટાઈમ સાથે કંઈ લેવા દેવા નથી, મને મન થયું ઉઠી અને મેં તો દવા લીધી, એવું નથી હોતું. તમારે જો નિયમિત સારી ટ્રીટમેન્ટ લો, એની સાથેની નિયમિતતા, ટાઈમિંગ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે. ના ખબર પડે તો તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરી લેવો. એટલે આ બધી દવાઓ તમે જોશો, આપણી પાસે આટલી બધી દવાઓ છે, અને હજી પણ એડવાન્સ થેરાપી જે આપણે વાત કરીશું, આગળ ચર્ચા કરીશું આપણે પેનલ ડિસ્કશનમાં, કેટલા બધા નવા એડવાન્સીસ આવી રહ્યા છે આ રોગમાં, કે શું કહું તમને કે હવે આ પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટ્સનું ભવિષ્ય એટલું બધું ઉજળું થઈ ગયું છે, અને રે ઓફ હોપ એટલી બધી છે. એડવાન્સ પાર્કિન્સન્સ એટલે શું? તો મોટાભાગે રોગમાં 5 વર્ષ કે તેથી વધુ સમય વીત્યો હોય, જે પેશન્ટ્સને મેડિકેશનથી અસર હેઠળ ડિસ્કાઇનેઝિયાસ થતા હોય, પાવરની અનિયમિતતા હોય, પાવર વહેલો જતો રહ્યો, અથવા તો પાવરની અસર મોડી થાય દવાની, એ વેરિંગ ઓફ ને બધું ફિનોમિનન થાય, ત્યારે એને એડવાન્સ પાર્કિન્સન્સ કહેવાય. અને એમાં દેર આર વેરિયસ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ, જેમ કે પમ્પ થેરાપી છે, એપોમોર્ફિન, લીવોડોપા, કાર્બિડોપાની જેલ જે પેટમાં આંતરડામાં મૂકવામાં આવે છે, ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન સર્જરી જે ન્યુરો સ્ટિમ્યુલેશન છે, જે બહુ જ ફેસિનેટિંગ છે, જેના વિશે ડૉક્ટર લવ પટેલ ડિટેલમાં વાત કરશે આપણને. MR ગાઇડેડ ફોકસ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ છે, જે રિસન્ટ થેરાપી છે. એટલે દેર આર લોટ ઓફ થેરાપીઝ અવેલેબલ. પણ પેશન્ટ
યોગ્ય કેન્ડિડેટ સિલેક્ટ કરવું એ બહુ જરૂરી છે. એટલે પેશન્ટની તાસીર પ્રમાણે અમે કઈ થેરાપી આપવી એ નક્કી કરતા હોય છે. એટલે તમે આ થેરાપીનું લિસ્ટ જે આપણે ડિસ્કસ કર્યું, આ બધી થેરાપી છે, આમાંની નંબર 1 સિવાયની નંબર 3 થેરાપીઝ આપણે ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ છે હાલમાં, રાઈટ. સો ધીઝ આર ધ થેરાપી ઓફ DBS. વિશે શોર્ટમાં વાત કરું તો આ એક એવા પ્રકારની સર્જરી છે કે જેમાં બ્રેનમાં 2 ઇલેક્ટ્રોડ મૂકવામાં આવે છે અને એક બ્રેનનું એક પેસમેકર, જેવી રીતે કાર્ડિયાક પેસમેકર હોય એવી રીતે બ્રેનના પેસમેકર સાથે ઇલેક્ટ્રોડને વાયરની મદદથી કનેક્ટ કરવામાં આવે છે અને ઇલેક્ટ્રિક ઇમ્પલ્સિસ મારફતે બ્રેનના પર્ટિક્યુલર એરિયા, ટાર્ગેટેડ એરિયાઝને સ્ટિમ્યુલેટ કરવામાં આવે છે અને એનાથી પાર્કિન્સનના સિમ્ટમ પર ખૂબ જ સુંદર સુધારો લાવી શકાય છે. મોટો એડવાન્ટેજ છે કે દવાઓમાં બહુ સુંદર ઘટાડો થાય છે. ઓલમોસ્ટ 40 to 60% મેડિકેશન, 40 to 70% મેડિકેશન રિડક્શન થઈ શકતું હોય છે અને પેશન્ટના જે ડિસ્કાઇનેઝિયાઝ ફ્લક્ચ્યુએશન છે એમાં સુધારો આવી શકે છે. ઓન ઓફ ફ્લક્ચ્યુએશન, ફ્રીઝિંગ, ડિસ્કાઇનેઝિયાઝ, ટ્રેમર્સ કે જે લિવોડોપાના હાઈ ડોઝથી પણ રિસ્પોન્સિવ ના હોય એ બધા આઈડિયલ કેન્ડિડેટ છે. છતાં ડૉક્ટર લવ પટેલ વિલ ટેલ અસ ઇન ડિટેલ. સ્પેશિયલી એવું કહેવાય છે કે કોને જરૂર છે DBSની, તો એવા પેશન્ટ જે પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટ હોય, પાર્કિન્સન પ્લસ સિન્ડ્રોમ નહીં પણ પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટ હોય, જેમને લિવોડોપા દવાથી સારો રિસ્પોન્સ હોય, જેમને દિવસમાં 5 કે તેથી વધુ મિનિમમ દવાઓ લેવી પડતી હોય, જેમનો મોર દેન 2 hours ઓફમાં જતો હોય, એટલે 2 કલાક તો એવા હોય જ કે પેશન્ટ એકદમ ઓફ થઈ જાય, આમ હલી જ ના શકે, ચાલી જ ના શકે, અથવા તો મોર દેન 1 hour જે ડિસ્કાઇનેઝિયામાં જતો હોય. તો રફલી આવા પેશન્ટ એ આઈડિયલ કેન્ડિડેટ કહેવાય. અને એમાં જે આપણે વાત થઈ એ પ્રમાણે 2 ઇલેક્ટ્રોડ્સ મૂકવામાં આવે છે અને પેસમેકર છાતીની નીચે મૂકવામાં આવે છે. ઓકે, આ બધા પિક્ચર્સ છે જે અમારા પેશન્ટની સર્જરી થઈ હતી અને આ MER રેકોર્ડિંગ અમારે ઇન્ટ્રાઓપ કરવાનું આવે છે. સો ઇટ્સ અ ટીમ વર્ક. ન્યુરોલોજિસ્ટ પ્લસ ન્યુરોસર્જન્સ, વી વર્ક ઇન અ ટીમ ટુ ડુ ધીસ સર્જરી અને ઇટ્સ અ ગેમ ચેન્જર આઈ વુડ સે ફોર અપ્રોપ્રિએટ કેન્ડિડેટ્સ. MR ગાઇડેડ ફોકસ અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં એવું છે કે હાઈ ઇન્ટેન્સિટી અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કિરણોની મદદથી બ્રેનના અમુક ટાર્ગેટેડ એરિયાઝમાં લીઝન ક્રિએટ કરવામાં આવે છે, રાઈટ, અને એનાથી ધ્રુજારીમાં સુધારો આવે છે. પણ આ મોટા ભાગે એક સાઈડ માટે અપ્રૂવ થયેલી છે. એટલે પાર્કિન્સનના સિમ્ટમ્સ યુઝ્યુઅલી 2 સાઈડ હોય અને એક્ઝેલ ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોય. એટલે એક સાઈડ હોય વધારે સિમ્ટમ્સ, અથવા તો જે DBS ના કરાવી શકે એવા કેન્ડિડેટ માટે MR ગાઇડેડ ફોકસ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ થઈ શકે. અને એપોમોર્ફિનનું ઇન્જેક્શન, પેન કે પછી સબક્યુટેનિયસ પમ્પ, એમાં ઇન્જેક્શન એટલે પેન જે હોય એ અને લિવોડોપાનો ઓરલ પમ્પ, આ બંને રેસ્ક્યુ થેરાપી છે કે જેનાથી તાત્કાલિક રિઝલ્ટ આવી શકે, પણ એની ઇફેક્ટ યુઝ્યુઅલી 1 to 2 hours માટે ચાલતી હોય. એટલે બાકી દવાઓ જ્યારે કામ ન કરતી હોય એટલે અચાનક રેસ્ક્યુ માટે આ 2 એક થેરાપી છે જે નવી થેરાપી છે, જેના વિશે ખબર હોવી જોઈએ એટલે આપને બતાવ્યું છે. એમાંથી એપોમોર્ફિન આપણી પાસે ઇન્ડિયામાં અવેલેબલ છે. આ ઉપરાંત લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ, ઊંઘ પૂરતી લેવી, એક્સરસાઇઝ રેગ્યુલરલી, હેલ્ધી ડાયટ, મેજર્સ ટુ પ્રિવેન્ટ ફોલ્સ, ઘરડા મા બાપ હોય કે ઘરડા લવડ વન્સ હોય તો એમને પડી ના જાય એટલે બાથરૂમમાં એ રીતનું કરવું જોઈએ, વોકિંગ એડ આપવા જોઈએ, એન્ટી સ્કીડ મેટ્સ મૂકવી જોઈએ. આ બધી નાની વસ્તુઓ છે પણ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે પલંગ હોય તો બાજુમાં રેલિંગ, ચડવા માટે રેલિંગ, કારણ કે પડી જાય ને તો ફ્રેક્ચર, હેમરેજ એ બધા રિસ્ક દે આર વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટ્રીટ. અને આ ઉપરાંત એમની મોબિલિટી, બેધિંગ, ડ્રેસિંગ, ટોયલેટિંગ, એટલે એક્ટિવિટીઝ ઓફ ડેલી લિવિંગ પર શું અસર છે પાર્કિન્સન્સની અને પેશન્ટની લાઈફ પાસેથી શું એક્સપેક્ટેશન છે. જેમ કે 85 વર્ષના કાકા હોય પણ મારે જીવવી છે જિંદગી, મારે મજાથી જીવવી છે, તો એ પેશન્ટને પણ અમે એટલી જ સારી થેરાપીઝ ઓફર કરી શકીએ છીએ જે 40 વર્ષના માણસને કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. ઇટ એન્ટાયરલી ડિપેન્ડ્સ ઓન હાઉ યુ લુક એટ લાઈફ. આ ઉપરાંત ફિઝિયોમાં ડૉક્ટર વિરલભાઈ ડિટેલમાં વાત કરશે, પણ સ્ટ્રેન્થ ટ્રેનિંગ, એરોબિક્સ, ફ્લેક્સિબિલિટી એક્સરસાઇઝ, these are multiple therapies which are very important. Education, patient અને કેર ગિવરનું એજ્યુકેશન ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ. વોટ ઇઝ પાર્કિન્સન્સ, એના લક્ષણો શું છે, એટલે આગળ તમને કેવી રીતના પ્રિપેર રહેવું એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને સપોર્ટ, તો દેર આર PD સપોર્ટ ગ્રુપ્સ, એટલે જેમ કે PDMDS છે, BKPDMS છે, એ બધા જે ગ્રુપ છે એ તમને એક એ તમને એક સેન્સ ઓફ વેલબિંગ ક્રિએટ કરાવશે કે અમે એકલા નથી આ જર્નીમાં. ઓફકોર્સ વી આર એઝ અ હેલ્થકેર ફિઝિશિયન્સ, વી આર ધેર ટુ હેલ્પ યુ. અમે તમારી સાથે પડે છીએ, પણ તમારી સાથે બીજા પેશન્ટ્સ પણ છે કે જે તમારાથી વધારે કદાચ તકલીફમાં છે તો પણ આનંદથી જીવી રહ્યા છે. એક મોટિવેશન મળે. સો ડુ એનરોલ યોર સેલ્ફ ઇન ધીસ સપોર્ટ પ્રોગ્રામ્સ, સ્વિમિંગ, સાયકલિંગ, સ્પીચ થેરાપી, LSVT ટેકનિક,
બધું બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ન્યુટ્રિશન, આપણે ગુજરાતીઓ એટલે બાકી બધી વાત બાજુ પર, પહેલાં ખાવાની વાત કરો ત્યારે વાત આવી, બાકી બધું પડતું. ઓકે, પેશન્ટ અમે જોયું છે વેન્ટિલેટર પર હોય ત્યારે બાકી બધું બરાબર છે, આ પેશન્ટને ખાવાનું શું આપવાનું છે, આટલું બધું લોકોને ચિંતા હોય છે ખાવાની. સો ખાવાની વાત કરું તો પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટમાં માઇન્ડ ડાયટનો રોલ છે. માઇન્ડ ડાયટ ઇઝ અ કોમ્બિનેશન ઓફ મેડિટેરિયન ડાયટ અને ડેશ ડાયટ. તો એમાં શું શું આવે તો મેઇનલી ગ્રીન લીફી વેજીટેબલ્સ, એવોકાડો, નટ્સ છે, બેરીઝ છે, અને હાઇડ્રેશન એમનું ઇમ્પ્રૂવ થાય એ ખાસ, તો કોન્સ્ટિપેશન ના થાય. હાઈ ફાઈબર ડાયટ આપવું જોઈએ, પણ વધારે પડતું પેલું પ્રોટીનવાળું ડાયટ આપીએ ને તો એનાથી સિન્ડોપાના એબ્સોર્પ્શનમાં તકલીફ પડી શકે. સો એમને એ પ્રમાણે આપણે ડાયટરી પ્લાનિંગ કરવું જોઈએ, રાઈટ. સો ધીઝ આર ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ. આઈ એમ જસ્ટ કમિંગ ટુ ધી એન્ડ ઓફ ધ પ્રેઝન્ટેશન. દેન વિલ બી ગોઈંગ ટુ પેનલ ડિસ્કશન. પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટિપ્સ ફોર ધ પેશન્ટ એ છે કે મેડિકેશન્સ રેગ્યુલરલી લેવી જોઈએ, સ્ટે સોશિયલી કનેક્ટેડ, પ્રેક્ટિસ ડીપ બ્રીથિંગ એક્સરસાઇઝ, માઇન્ડફુલનેસ, ગ્રેટિટ્યૂડ. જરૂર પડે તો વોકિંગ એ યુઝ કરવામાં કંઈ એવું સંકોચ નહીં રાખવાનો કે લોકો શું વિચારશે. લોક તો કુછ બી કહેંગે, આપણે આપણા માટે જીવીએ છીએ, નહીં કે લોકોને સારું લગાડવા માટે. એટલે જરૂર પડે તો લાકડી પડી જવું એના કરતાં લાકડી વાપરવી વધારે સેફ અને સારી છે. ઓકે, જોઈન્ટ પેશન્ટ સપોર્ટ પ્રોગ્રામ, હાઇડ્રેટેડ રહેવું, બેલેન્સ ન્યુટ્રિશિયસ ડાયટ રહેવું, સ્ટે એક્ટિવ બોથ ફિઝિકલી એન્ડ મેન્ટલી, રાઈટ. એટલે ધીઝ આર ધી ઇમ્પોર્ટન્ટ આસ્પેક્ટ્સ. કેર ગીવર્સનું પણ એટલું છે કે ઘણીવાર એ લોકોને પણ એટલું જ બર્ડન થતું હોય છે, કારણ કે એ લોકો બહુ સ્ટ્રેસમાં હોય છે. આગળની લાઈફ શું થશે પેશન્ટની, શું થશે અમારા પેશન્ટનું, તો એમને પણ ડી-સ્ટ્રેસ કરવા માટે કાઉન્સેલિંગ, એક્સરસાઇઝ, સ્ટેઇંગ હાઇડ્રેટેડ, સ્લીપ વેલ, પેશન્ટના મૂડ ઓબ્ઝર્વ કરવા જોઈએ, પેશન્ટનો પ્રોગ્રેસ કેવો છે, તમારા ડૉક્ટર સાથે ડિટેલમાં ડિસ્કસ કરતા રહો. અમારા પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટના બધા ડાન્સ, સ્પીચ, ફિઝિયોથેરાપી, આર્ટ થેરાપી, યોગ ને બધા સેશન્સ છે. એવું ના માનતા મિત્રો કે પાર્કિન્સન્સના કારણે માણસ પાછળ રહી જાય છે. તમે જુઓ છો આ બધા મોહમ્મદ અલી છે, પોપ જોન પોલ, માઇકલ જે ફોક્સ, ફેમસ કેનેડિયન એક્ટર, આ બધા લોકો, માઇકલ જે ફોક્સને તો એટ ધી એજ ઓફ 29, 29 વર્ષની ઉંમરે પાર્કિન્સન્સ થયું હતું. એના નામે તમે ગૂગલ સર્ચ કરશો ને તો માઇકલ જે ફોક્સ ફાઉન્ડેશન એવું ફાઉન્ડેશન છે કે પાર્કિન્સન્સના બધા લેટેસ્ટ રિસર્ચ આજે એ ત્યાંથી થાય છે. એટલે સખત મોટું ફાઉન્ડેશન છે અને હી વોઝ અ વેરી રિનાઉન્ડ એક્ટર. સો પાર્કિન્સન્સ કોઈ રીતે કોઈ માણસને પાછળ પાડી નથી શકતું. ઇટ કેનોટ ટેક યુ. એનાથી પણ માણસ એટલી જ હિંમતથી, આનંદથી, સરસ રીતના જીવી શકે છે અને આશાનું કિરણ છે જ. સો બી અ ફાઇટર, નેવર લૂઝ હોપ, રાઈટ. So let's come together to understand, support and empower our PD Avengers, our PD warriors, right? To tell them that you are not alone. We are always there to support and guide you wherever, whenever we can. અને આજે જ તમને ગાઈડ કરવા 28 એપ્રિલે 7:30 થી 9:30 આપણે એક મેરેથોન વોક રાખી છે BK PDMDS ગુજરાત સાહિત્ય પરિષદ આશ્રમ રોડથી, અને ઇટ વુડ બી ફોલોડ બાય અ ફન ગેમ સેશન and of course refreshers and all. So those who are interested can get yourself enrolled for the same. એટલે પાર્કિન્સનથી ડરવાની નહીં, જરૂર છે વહેલા નિદાનની અને સચોટ ટ્રીટમેન્ટની. ફાઇનલી આઈ વિલ એન્ડ વિથ ધીસ વિડીયો. આ મારું પીડી વોરિયર કદાચ મેં પહેલાં બતાવ્યો પણ હશે, પણ જસ્ટ ટુ શો એન્ડ એમ્ફેસાઇઝ આ પીડી પાર્કિન્સન્સનું પેશન્ટ મારું at the age of 60, like she was in 14 years of her illness. આ DBS પહેલાંની એમની સ્થિતિ છે કે એમને ચાલી નહોતા શકતા. she was in advanced stage of PD. એમને જ્યારે મેડિકેશન્સ, ઓપ્ટિમમ મેડિકેશન આપવા છતાં પણ એમના સિમ્ટમમાં કંટ્રોલ નહોતો આવતો. હવે આ DBS સર્જરી પછીનું એમનું સ્ટર્લિંગ હોસ્પિટલમાં એમની સર્જરી કરવામાં આવી હતી, અને આ સર્જરી બાદનું એમનું, ઓફકોર્સ સર્જરી પછી અમે લોકો પ્રોગ્રામિંગ કરતા હોય છે, તો પોસ્ટ પ્રોગ્રામિંગ, ઇનિશિયલ પ્રોગ્રામિંગ પછીની એમની સ્થિતિ છે. You can see that level of confidence and satisfaction on her face કે now she can move. પહેલાં એમને એવું હતું કે મારે જવું કે ના જવું આ જગ્યાએ. now she is બિંદાસ ફરે છે. So that level of confidence, hope we want to instill in our patients, all the patients, wherever they are. See this. We are enough. We don't need anyone, kind of.
that kind of attitude. Thank you. So before we start with panel discussion, wanted to ask you all, are you all comfortable writing your questions? We have got some questions which we got before the session. પણ તમારા ક્વેશ્ચન્સ તમને પીસ ઓફ પેપરમાં લખવા કમ્ફર્ટેબલ પડશે તમારે લોકોને કે યુ વોન્ટ ઇટ એક્સ ટેમ્પો માઇકથી પૂછવા છે, કેવી રીતના તમને કમ્ફર્ટેબલ પડશે? ઓકે, તો વી હેવ ફ્યુ ક્વેશ્ચન્સ ઓલરેડી, તો ઇન બિટવીન પછી આપણે તમારા ક્વેશ્ચન્સ લઈશું, રાઈટ? So let's start with the panel discussion. Okay. So Dr. Ravi is a geriatric psychiatrist. Dr. Ravi, પાર્કિન્સનના પેશન્ટમાં ડિપ્રેશન અને એન્ઝાયટી જોવા મળતા હોય છે, તો એ કેટલા કોમન છે? અને ઘણા પેશન્ટમાં આપણે હેલ્યુસિનેશન પણ જોવા મળતું હોય છે, ભ્રમણાઓ થવી, તો એ પણ કેટલી કોમન છે અને એના માટે શું કરવું જોઈએ? સો એટલે તમારા પ્રશ્નનો જવાબ આપું એની પહેલાં આપણે જેટલા બી અહીંયા વડીલો બેઠા છે તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. અને તમે આ સાંજે અહીંયા આવ્યા છો એના માટે તમારા બધા માટે એક તાળીઓ થઈ જાય. આમાં ઘણા બધા મેં પહેલાં જોયેલા પણ છે. સો પાર્કિન્સન્સની જે બીમારી છે એમાં આપણે જેમ પહેલાં પણ તમે વાત કરી કે મેઇન જે આપણું કેમિકલ છે એ ડોપામિન છે, અને બ્રેનમાં કોઈ એક કેમિકલ નથી હોતું, 10 કેમિકલ કે એનાથી વધારે 50 કેમિકલ હોય. એટલે કોઈ એક કેમિકલ ઓછું થાય એટલે બીજી બધી જે આખી સિસ્ટમ હોય એને બી ખરાબ કરે. તો પાર્કિન્સનના દર્દીઓમાં ડિપ્રેશન અને એન્ઝાયટી, ઉદાસી અને ચિંતા રોગનું પ્રમાણ 30 થી 40% હોય જ છે. અને એના બે કારણ હોય. એક તો બ્રેનમાં કેમિકલ ચેન્જીસ થયા છે, અને બીજું કે એક બીમારી થઈ છે એની ભાવના, અને આગળ શું થશે એની ચિંતા, એ આપણને ધીમે ધીમે ઉદાસી ચિંતામાં લેતા જાય. તો એટલે હંમેશા દર્દીઓ માટે વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ એ હોય કે વિચારવાનું છે કે આ તકલીફ આવી છે, એક્સેપ્ટ કરીએ અને એમાંથી બહાર કેવી રીતે નીકળવું. સો એ ભાવના હોય તો જલ્દી એમાંથી બહાર નીકળી જાય. અને ઘણી વખત શું હોય કે હેલ્યુસિનેશન્સ ને ભ્રમણા, ભણકારા, શંકાવેમ, એટલે ઘણા બધા એવા બી દર્દીઓ હોય એડવાન્સ સ્ટેજમાં હોય તો રાતે સૂતા હોય તો ઊંઘે નહીં, પણ એમને એવું થતું હોય કે મારા રૂમમાં વાંદરા ફરે છે, કોઈ છોકરાઓ રમે છે, કોઈ આવીને બેઠું છે, મારી જોડે વાતો કરે છે. અમુક એવા બી હેલ્યુસિનેશન્સ હોય કે કોઈ એમને ડરાવતું હોય તો એ કંઈક વસ્તુ પકડીને ફેંકે એમને ભગાડવા માટે, પણ એકચ્યુઅલી કશું ના હોય, એમને ખાલી દેખાતું હોય, તો એ ભ્રમણાઓ અને હેલ્યુસિનેશન્સ થતા હોય. તો આના બે કારણ હોય. બીમારીમાં મગજના કોષો નાશ પામી રહ્યા છે, તો એમાં જે ટેમ્પોરલ લોબમાં થોડું જ્યારે ડેમેજ થવા માંડે ને તો એના કારણે બી હેલ્યુસિનેશન થાય. અને જ્યારે બીમારી બહુ આગળના તબક્કામાં વધે અને જ્યારે અમુક આપણે જેમ કે લેવોડોપા અને બીજી બધી દવાઓ આપીએ છીએ, પણ હવે બીમારી એમાં ફાયદો નથી થતો, એટલે આપણે દવાના ડોઝ વધતા જાય તો એ ડોપામિન એગોનિસ્ટ જે વધે છે ને એનાથી પણ હેલ્યુસિનેશન્સ ને એવું બધું થતું હોય છે. તો ઘણી વખત અમે મોસ્ટલી જેમ કે ન્યુરોફિઝિશિયન્સ આપણે હેલીબેન છે તો એમની જોડે વાત કરીએ કે જો આમનો દવાનો ડોઝ થોડો ઓછો થઈ શકતો હોય, એમને ચાલવા ફરવામાં તકલીફ ના થતી હોય તો એ કરવું વધારે સારું છે, હું કઈ દવા આપું એના કરતાં વધારે. પણ જો એ પોસિબલ ના હોય તો પછી અમુક એન્ટીસાયકોટિક મેડિસિન કે જે પાર્કિન્સનને ખરાબ ના કરે અને મોટી ઉંમરના વ્યક્તિઓને બીજી કોઈ, કેમ કે ઘણી બધી બીમારીઓ હોય, ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર, થાઇરોઇડ, આર્થરાઇટિસ માટે કંઈક લેતા હોય, એટલે ઘણી બધી બીમારીઓની દવા જોડે ઇન્ટરેક્શન ના કરતી હોય, તો એવા પ્રકારની જે સૌથી સેફ દવા હોય એ અમે આપતા હોઈએ છીએ. અને હમણાં રિસેન્ટલી એક નવી દવા પણ આવી છે જે ખાલી પાર્કિન્સન્સના મરીઝમાં સાયકોસિસ કે આ બધું હેલ્યુસિનેશન્સને થાય એના માટે જ USFDA અપ્રૂવ છે, ને જે હેલીબેન બી યુઝ કરી રહ્યા છે, અમે બી કરીએ છીએ, પીમાવેન્સરિન્સ. સો એના બી ઘણા સારા રિઝલ્ટ છે. તો આ દવા એક સારી ભાવના અને ઘરવાળાના સપોર્ટથી આ બધી માનસિક જે તકલીફો થતી હોય એમાંથી બહાર નીકળી શકાય. થેન્ક યુ સો મચ. અને ખૂબ જ સુંદર તમે વાત કરી ડૉક્ટર રવિભાઈ કે ઘણીવાર એવું હોય છે એક્સેપ્ટન્સ નથી હોતું. જ્યારે અમે વેન વી બ્રેક ધ ડાયગ્નોસિસ, સ્પેશિયલી યંગ ઓનસેટ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝમાં, કે બહુ ટોપ પર પહોંચેલા હોય અને જ્યારે આપણે કહીએ કે તમારા સિમ્ટમ્સ પરથી તમે પાર્કિન્સન્સ હોય એવું શક્યતા છે, જ્યારે એવું કહીએ ત્યારે પેશન્ટ અને કેર ગીવર્સ દે યુઝ્યુઅલી ઇન અ ફેઝ ઓફ ડિનાયલ. વી અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ. પણ પછી એવું થાય કે ના લાવો ચલો બીજો ઓપિનિયન લઈએ, ત્રીજો ઓપિનિયન લે.
જે ઇન્ડિયામાં જ પોસિબલ છે કે એક જ દિવસમાં તમે 3 ન્યુરોફિઝિશિયનના ઓપિનિયન લઈ શકો. યુએસ, યુકે, કેનેડામાં તો તમારે અપોઇન્ટમેન્ટ લેતા મહિનાઓ નીકળી જાય, રાઈટ. સો એ એક્સેપ્ટન્સ મુશ્કેલ હોય છે, પણ જ્યારે તમે એક્સેપ્ટ કરતા થઈ જાઓ કે રોગ છે, રોગ સાથે જીવવાનું છે, પણ હું પાર્કિન્સન્સથી ઉપર છું, એની ઉપર વિજય મેળવવાનો. તમે જોયો આ બધા લોકો કેટલા ગ્રેટ લોકો થયા. એટલે પાર્કિન્સન્સ એક ખાલી એક જીવનનો એક ભાગ છે, પણ એને એટલું બધું મહત્ત્વ આપીને એને તમારી ઉપર ચડવા ના દઈ શકાય. Before I go to next panelist, Dr. Viralbhai, I would like to tell you that our other moderator, Dr. Sudhir Shah, who is a senior consultant neurologist, due to unavoidable circumstances, he couldn't join us, but he has sent his regards to all of you. એન્ડ ઓલ્સો મેની થેન્ક્સ કે તમે લોકો બધા, અને આમાં ઘણા બધા સિનિયર સિટીઝન્સ છે અને ઘણા બધા કેર ગીવર્સ છે, આટલી શનિવારની સાંજે ટાઈમ ફાળવીને આવ્યા છો એ બદલ તમારા લોકો માટે બિગ રાઉન્ડ ઓફ એપ્લોઝ. થેન્ક યુ. એ તમને બધાને જોઈને અમને મોટિવેશન મળી રહ્યું છે. ડૉક્ટર વિરલ શાહ, હુ ઇઝ અ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ. વિરલ શાહ, ફિઝિયોથેરાપી એમાં કઈ એક્સરસાઇઝીસ પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટ માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? અને ઘણા બધા પેશન્ટ્સમાં ફોલ્સ થતા જોઈએ છે અમે, તો ફોલ્સ પ્રિવેન્ટ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ અને કેવી રીતના આપણે સમજાવવું જોઈએ કે બેલેન્સ એમને પ્રોપરલી રાખી શકે, એના માટે શું કહેશો? જી ચોક્કસ. હવે અહીંયા આપણે બધાને ખ્યાલ જ છે કે એક્સરસાઇઝ કે ફિઝિયોથેરાપી એ પાર્કિન્સનમાં કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ ભાગ ભજવે છે, બરાબર છે. પણ આપણને ઘણાને એ ખબર નથી હોતી કે કઈ ટાઈપની એક્સરસાઇઝ, કઈ ટાઈપની ફિઝિયોથેરાપી કરવાની, કે રેગ્યુલર ફિઝિયોથેરાપી જે હોય છે એ જ કરવાની હોય છે કે પાર્કિન્સન માટે કોઈ અલગ ટાઈપની ફિઝિયોથેરાપી હોય છે, બરાબર છે. તો આમ પાર્કિન્સન વેલનેસ અથવા તો પાર્કિન્સન ફિઝિયોથેરાપી માટે અમે એક એવો પ્લાન બનાવ્યો છે કે વી હેવ ઇન્ક્લુડેડ 8 એલિમેન્ટ્સ. 8 એલિમેન્ટ્સ એમાં ઇન્ક્લુડ કર્યા છે, બરાબર છે. તમે એને યાદ ઇઝીલી રાખી શકો એ રીતે મેં બનાવ્યું છે. તમે સ્માર્ટ, સૌથી પહેલું સ્માર્ટ લાઈફ, બરાબર છે, એને યાદ રાખવાનું. સ્માર્ટ લાઈફ. પાર્કિન્સન સાથે આપણે સ્માર્ટ લાઈફ કઈ રીતે જીવી શકાય? સૌથી પહેલું છે એસ ફોર સ્ટ્રોંગ એન્ડ બિગ પાવરફુલ મૂવમેન્ટ્સ, બરાબર છે. હું થોડા વિડીયો બતાવીશ હમણાં. પહેલાં 8 એલિમેન્ટ્સ આપણે જોઈ લઈએ. સ્ટ્રોંગ એન્ડ બિગ પાવરફુલ મૂવમેન્ટ્સ, સૌથી પહેલું આ કરવાનું હોય છે. ઓકે, જેમ કે ખભાની ઘણી મૂવમેન્ટ છે, કે આપણા બોડીની મૂવમેન્ટ છે, હિપની મૂવમેન્ટ્સ છે, એ મોટી હોવી જોઈએ, બિગ મૂવમેન્ટ્સ હોવી જોઈએ. મોટી અને નાની એટલે શું કે એક મેં કર્યું કે ભાઈ મારો આમ હાથ મૂવ કર્યો, તો આ આટલો નથી કરવાનો, આપણે બિગ મૂવમેન્ટ કરવાની છે. એટલે જે મેક્સિમમ પોસિબલ થઈ શકે ને કોઈ બી સાંધા માટે, એ ટાઈપની કરવાની છે. એટલે સ્ટ્રોંગ બિગ મૂવમેન્ટ્સ. એવું કેમ? યુઝ્યુઅલી આપણે બધાને ખબર છે કે જે પાર્કિન્સનના આપણા દર્દીઓ છે તો એમાં મૂવમેન્ટ સ્લો થઈ જાય છે, બરાબર છે. એ લોકો બહુ સ્લો થઈ જાય છે. એટલે એના માટે આપણે એને સ્ટ્રોંગ અને બિગ મૂવમેન્ટ્સ કરવાની છે કે જેથી એના ઉપર આપણે સારો એવો કંટ્રોલ મેળવી શકાય. સો દેટ ઇઝ એસ. નેક્સ્ટ ઇઝ એમ ઇઝ મેન્ટલ ચેલેન્જિંગ, બરાબર છે. જેવી રીતે મેડમે કીધું કે મોટર સિમ્ટમ્સની સાથે નોન મોટર સિમ્ટમ્સ ઘણા બધા હોય છે, કોગ્નિટિવ વસ્તુ હોય છે. એટલે આપણે જે એક્સરસાઇઝ કરીએ ને તો એમાં આપણા માઇન્ડને સાથે સાથે ચેલેન્જ મળવી જોઈએ. એ ટાઈપની કસરતો આપણે કરવાની એમાં. જેમ કે સુડોકુ છે તો એ કરી શકાય. ઇવન હાથની પગની મૂવમેન્ટ્સ બી આપણે યાદ રાખીને કરીએ, એક સિક્વન્સમાં કરીએ. એટલે સિક્વન્સમાં એટલે કેવી રીતે કે ભાઈ પહેલી મારે આ કરવાની હતી, બીજી આ કરવાની, ત્રીજી આ. એટલે વેન યુ ડુ એનીથિંગ ઇન સિક્વન્સ, તમે જ્યારે સિક્વન્સમાં કરો છો ને તો આપણા બ્રેઇનને વધારે એક્ટિવેટ કરીએ છીએ, અને સ્પેશિયલી મેમરીનો જે પાર્ટ છે ને એ વધારે એક્ટિવેટ થાય છે. એટલે ટૂંકમાં કહીએ તો આપણા બ્રેઇનને સાથે ચેલેન્જ થાય એ ટાઈપની કસરત આપણે કરવાની. એકાદ એક્ઝામ્પલ આપણે એ બી જોઈશું. નેક્સ્ટ ઇઝ એ સ્માર્ટ, SMA. એટલે એક્ટિવિટીઝ સ્પેસિફિક ફોર યોર સિમ્ટમ્સ. આપણા જે લક્ષણો છે એના માટેની સ્પેસિફિક એક્સરસાઇઝ. જેમ કે બેલેન્સની, જો બેલેન્સની તકલીફ છે તો આપણે બેલેન્સ એક્સરસાઇઝ લઈશું. પછી ફ્રીઝિંગ થતું હોય છે ઘણીવાર, તો ફ્રીઝિંગ માટેની એક્સરસાઇઝ લેવાની આવે. બોડી ટાઈટ થઈ જાય, મસલ સ્ટીફ થઈ જાય તો એની સ્ટ્રેચિંગ એક્સરસાઇઝ આવે. તાકાત ઓછી હોય તો સ્ટ્રેન્થનિંગ એક્સરસાઇઝ આવે. એટલે આ બધી ટાઈપની સ્પેસિફિક એક્સરસાઇઝ આવે. ઓકે, દેન કમ્સ આર. એટલે રિયલ ફિઝિકલ ચેલેન્જ. જે રીતે મેન્ટલ ચેલેન્જ કરીએ છીએ એ રીતે ફિઝિકલ ચેલેન્જ બી થવી જરૂરી છે. ઓકે, એવું નહીં કે ભાઈ ચલો મેં આજે 10 મિનિટ, 15 મિનિટ, 20 મિનિટ ચાલી લીધું એટલે પતી ગયું, એવું નહીં, બરાબર છે. જો હું ચાલી શકું છું તો મારે ફાસ્ટ વોક કરવાનું છે. જો હું ફાસ્ટ વોક કરું છું તો મારે જોગ કરવાનું છે. જો હું જોગ કરી શકું છું તો મારે રન કરવાનું છે. ઇન ધ સેન્સ
આપણે આપણી બોડીને ફિઝિકલી ચેલેન્જ બી કરવાની છે. જો આપણે ચેલેન્જ નહીં કરીએ તો ચેન્જ નહીં આવે. એ દરેક વસ્તુ માટે છે. એ જ રીતે આપણી બોડી માટે બી છે. એટલે આપણી બોડીને ચેલેન્જ કરવી જરૂરી છે. ચેલેન્જ કરશો તો જ એ સારું થશે. ફાઇન. સો ફિઝિકલ ચેલેન્જ. દેન કમ્સ ટી. ટી ઇઝ ટોક એન્ડ સોશિયલાઇઝ. આપણે બધા સાથે હળીમળીને બધા સાથે વાતો કરો, બધા સાથે સોશિયલાઇઝ કરો, વધારે ને વધારે સોશિયલાઇઝ કરો. આપણા ફેમિલી છે, ફ્રેન્ડ્સ છે, ઘરે નાના બાળકો છે, એમની સાથે રમો. બરાબર છે. એ વધારે ને વધારે સોશિયલાઇઝ ગ્રુપ એક્ટિવિટીઝ કરો. સોશિયલાઇઝ કરવું બહુ જરૂરી છે. ફાઇન. સો દેટ ઇઝ સ્માર્ટ. પછી લાઈફમાં સૌથી પહેલું લેઝર એન્ડ ફન. લેઝર એન્ડ ફન એટલે શું કે તમને જે વસ્તુ ગમે છે એ વસ્તુ કરો. એવું નહીં કે મેં આવું કીધું છે કે બીજા કોઈ ડૉક્ટરે આવું કીધું છે એટલે કરો. ના, તમને શું ગમે છે, તમને કઈ એક્ટિવિટી, તમને શું પ્રવૃત્તિ ગમે છે. તમને ડાન્સિંગ ગમે છે, ડાન્સ કરો. સેફટીને ધ્યાનમાં રાખીને ડાન્સ કરો, મ્યુઝિક સાંભળો, કંઈ ગાઓ, તમે સિંગિંગ કરો, રીડિંગ કરો, પણ તમને જે વસ્તુ પસંદ છે એ વસ્તુ કરો. ઓકે. સો ફન, જે આપણને હસાઈ શકે, બીજા બધાને હસાઈ શકે અને ફન મળે, એ ટાઈપની એક્ટિવિટી કરો. સો દેટ ઇઝ એલ. આઈ ફોર ઇનર કામ. અંદરની આપણી શાંતિ માટે, ઇનર કામ માટે આપણે યોગા અને પ્રાણાયામની બહુ જરૂર છે. એટલે સાથે સાથે અમે ફિઝિયોથેરાપી જે એક્સરસાઇઝ છે એની સાથે યોગા પ્રાણાયામને બી સાથે આવરી લઈએ છીએ. દેન એફ ઇઝ ફૂડ. મેડમે ઓલરેડી વાત કરી છે. શોર્ટમાં એટલું કહીશ કે બેલેન્સ ડાયટ આપણે લેવાની. બરાબર. શુગરને અવોઇડ કરો, ફ્રાઈડ ફૂડ અવોઇડ કરો, એને ધ્યાનમાં રાખવાનું ફૂડ. અને અગેઇન ઈ ફોર એન્ગેજ વિથ લાઈફ. બરાબર છે. એટલે લાઈફને વધારે ને વધારે આપણે એક્ટિવ રાખવાની, હોબીઝ આપણી જે હોય એને ક્રિએટ કરવાની. એટલે આપણી ફિઝિયોથેરાપીની જે આખી એક્સરસાઇઝ પ્લાન છે ને એમાં અમે આ 8 વસ્તુઓને ઇન્ક્લુડ કરી દઈએ છીએ. થોડી 1-2 એક્સરસાઇઝ આપણે જોઈ શકાય. જેમ કે આ છે બિગ પાવરફુલ મૂવમેન્ટ્સ. તો એમાં મેડમ એક બી ક્લિક થશે, ક્લિક કરવું પડશે કોઈ બી. જે રીતે આમાં મેં જે કીધું ને કે બિગ મૂવમેન્ટ્સ, બિગ એન્ડ પાવરફુલ, તો આ ટાઈપની મૂવમેન્ટ્સ હોય છે. ઘણી બધી છે. હાથની છે, પગની છે, બેઠા બેઠા કરી શકાય, ઊભા કરી શકાય, ઇવન સૂતા બી કરી શકાય. એટલે જરૂર નથી કે ઊભા રહીને જ કરી શકાય. બરાબર છે. સો જે આપણે પહેલું જોયું ને બિગ પાવરફુલ મૂવમેન્ટ, તો એના 2-3 એક્ઝામ્પલ્સ છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ, આ ઓલરેડી મેં વાત કરી છે, ફિઝિકલ મેન્ટલ ચેલેન્જિંગ. બરાબર છે. બેલેન્સ માટેની એક્સરસાઇઝ. યસ, આમાં મેન્ટલ ચેલેન્જ માટેની એક એક્સરસાઇઝ મેં બતાવેલી છે કે મૂવમેન્ટ સાથે કઈ રીતે કરી શકાય. 2 હાથની અલગ અલગ મૂવમેન્ટ ઓલ્ટરનેટ આપણે કરીએ છીએ અને એને થોડી કોમ્પ્લેક્સ બનાવીએ છીએ. બરાબર છે. એટલે આ એક એક્ઝામ્પલ છે. એવી ઘણી બધી એક્સરસાઇઝ છે કે જે ફિઝિકલીની સાથે આપણને મેન્ટલી બી ચેલેન્જ કરશે. ફાઇન, ડન. બેલેન્સ માટેની આગળ થોડી એક્સરસાઇઝ છે મેડમ, એ ખાલી આપણે જોઈ લઈએ. યોગા એન્ડ પ્રાણાયામ, ફૂડ આપણે વાત કરી. હા, બેલેન્સ. આ કેટલીક બેલેન્સ એક્સરસાઇઝ છે. બેલેન્સ એક્સરસાઇઝ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે કે સેફટી ઇઝ ફર્સ્ટ. બરાબર છે. એકલા કોઈ બેલેન્સ એક્સરસાઇઝ નથી કરવાની, કોઈને સાથે રાખીને જ બેલેન્સ એક્સરસાઇઝ કરવાની છે. અને એ દરેક પેશન્ટ માટે ઇન્ડિવિજ્યુઅલાઇઝ બેલેન્સ એક્સરસાઇઝનો પ્લાન બને કે બેલેન્સનું લેવલ શું છે, એને અકોર્ડિંગલી આપણે બેલેન્સ એક્સરસાઇઝ કરવાની આવે. ફાઇન, ઓકે, થેન્ક યુ. આ બીજી કેટલીક એક્સરસાઇઝ છે કે જે સપોર્ટ સાથે કરી શકાય. થેન્ક યુ. તો તમે જોયું મિત્રો કે ફિઝિયોથેરાપીનું એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. ઘણા પેશન્ટને જ્યારે કહીએ ને કે તમે ફિઝિયોથેરાપી કરો છો, હા મેં તો શીખી ગયો છું ને ઘરે કરું છું. ઘરે તમે આ બધું કરી શકો? યુ ઓબ્વિયસલી નીડ અ થેરાપિસ્ટ હુ કેન હેલ્પ યુ ને. એટલે રેગ્યુલર ફિઝિયોથેરાપી કરવી બહુ જરૂરી છે. એક મિનિટ મેમ. એટલે આપણે યાદ રાખવાનું છે સ્માર્ટ લાઈફ. આટલું યાદ રાખજો. એના જે દરેક પોઈન્ટ છે એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે જો એ એક્સરસાઇઝને બધું પ્લાન કરીશું ને તો બહુ જ સારી રીતે આપણે કરી શકીશું. થેન્ક યુ. ડૉક્ટર લવ પટેલ, અમારા એકદમ એન્થુઝિયાસ્ટિક ન્યુરોસર્જન. ડૉક્ટર લવ પટેલ, આ ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન સર્જરીથી બધાને બહુ ડર લાગતો હોય છે કે મારું બ્રેન ખોલશે, ખબર નહીં ડૉક્ટર શું એ કરી નાખશે. તો આ ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન સર્જરીના આઈડિયલ કેન્ડિડેટ કયા પેશન્ટ્સ કહેવાય, અને સર્જરી વિશે થોડી માહિતી આપો. Thank you, madam. She invited me here.
અને થેન્ક્સ ટુ એવરીવન કે આ વીકેન્ડમાં આવ્યા બધા. સો આપણે ડીબીએસની વાત કરીએ. સો ડીબીએસ એક બ્રહ્માસ્ત્ર છે પાર્કિન્સનમાં. ઇટ ઇઝ ધ લાસ્ટ થિંગ આફ્ટર બધી જ એક્ઝોસ્ટ થઈ ગઈ છે દવાઓ, અને પછી એમાં દવાઓ વધી રહી છે, ડોઝેસ ઇન્ક્રીઝ થઈ રહ્યા છે, એન્ડ સિમ્ટમ્સ કંટ્રોલ આવતા નથી. પેશન્ટ હલુસિનેટ થઈ રહ્યા છે, વાંદરા ફરી રહ્યાની બધી વાતો કરીને એવું બધું વધતું જાય. બિકોઝ ડોપામિન જે કેમિકલ છે એ જ દવા છે આમાં. ડોપામિનર્જિક ન્યુરોન્સ આર ડાઈંગ. સો આપણે ડોપામિન આપી રહ્યા છીએ બહારથી, સિન્થેટિક ડોપામિન. હવે એમાં ડોપામિન વધારતું જવું પડે, તમારા સિમ્ટમ્સ કંટ્રોલમાં આવી નથી રહ્યા તો એના સાઇડ ઇફેક્ટ્સ વધતા જાય. તમે ડાન્સ કરો એન્ડ ધેન બધી ભ્રમણા, આ મારી નાખશે મને, આમ તેમ. યુ વિલ હિયર થિંગ્સ વિચ આર નોટ ધેર. એવા બધા ચેન્જીસ આવે તમારે સાયકોલોજીકલ, અને ડિસ્કિનેશિયાઝ આવે. બીજું શું થાય કે આ દવાઓ આપ્યા પછી પણ આ ટ્રેમર્સ છે જે હાથની બધી મૂવમેન્ટ્સ, ધ્રુજારી, એ કંટ્રોલમાં ના આવે. એટલે પહેલાં તમે દિવસમાં ઓન પીરિયડ બહુ રહેતો હોય, જ્યારે ઇનિશિયલી બહુ સરસ રિસ્પોન્સ આવતો હોય, કે મોસ્ટ ઓફ ધ પીરિયડ તમારે આ ટ્રેમર્સ બંધ થઈ જાય ડોપામિન દવાથી, સિન્ડોપાથી. પછી ધીરે ધીરે એઝ યુ એડવાન્સ ઇન પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ એ ઓફ પીરિયડ વધતો જાય, એટલે ટ્રેમર્સનો ટાઈમ વધતો જાય. પહેલાં અડધો કલાક રહેતા હતા દવા લીધા પછી એ વધતો જાય. મેડમે કીધું ને 5 કલાક સુધીનો થઈ જાય. એટલે દવા લીધા પછી બી 5 કલાક સુધી તો તમારે આ બધા સિમ્ટમ્સ આવે, પ્લસ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ થઈ ગઈ હોય. સો યોર ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ બિકમ્સ પથેટિક આ બધું લીધા પછી પણ. ત્યારે ડીબીએસ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. એન્ડ ડીબીએસ મેઇનલી શું કરે, બિફોર ગોઈંગ ટુ ડીબીએસ, જે બીક ઓછી કરવાની છે મારે તમારી, ડીબીએસ તમારા ઓન ટાઈમ વધારી દે. તમે જે સિમ્ટમ ફ્રી ટાઈમ હોય તમારો, જે લક્ષણો છે પાર્કિન્સનના, એ ટાઈમ, સિમ્ટમ ફ્રી ટાઈમ તમારો વધી જાય. સો યુ કેન એન્જોય યોર લાઈફ. સો ઇટ્સ અ ગેમ ચેન્જર એઝ મેડમ સેડ. હવે એવું નથી ન્યુરોસર્જરી કે તમે બી જાઓ કે ડીબીએસ છે, ન્યુરોસર્જરી છે. નો, વી આર ટ્રેન્ડ ઇન ડુઈંગ ધીઝ સર્જરીઝ એન્ડ ઇટ ઇઝ વેરી સેફ. તમે આ ધ કાઇન્ડ ઓફ ડ્રાઇવિંગ વી હેવ ઇન અમદાવાદ, તો તમે જે રોડ ક્રોસ કરો ને ત્યારે વધારે રિસ્ક લઈ રહ્યા છો ડીબીએસની સર્જરી કરાવવા જતાં કરતાં. તો રોડ તો ક્રોસ કરી જ રહ્યા છો, અહીં રોડ ક્રોસ કરીને આવ્યા ને મલ્ટિપલ, બટ યુ હેવ કમ અલાઇવ. સો સર્જરી ઇઝ ફાર મોર સેફર બિકોઝ વી આર નોટ ડુઈંગ સર્જરી ધ વે પીપલ આર ડ્રાઇવિંગ ઓન રોડ્સ. અમે વી કમ ઇન અ વેરી કમ્પોઝડ સ્ટેટ બિકોઝ વી આર ટ્રેન્ડ એન્ડ વી હેવ અ વે ઓફ ડુઈંગ ઇટ જે અમે કરતા આવ્યા હોઈએ. એન્ડ આખું પ્રોટોકોલ મેનરમાં થાય. હવે ડીબીએસની સર્જરી વિશે થોડું જોઈએ તો એમાં ઇનિશિયલી આ સર્જરી, દેર ઇઝ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ થિંગ. તમને તાજુબ થશે કે આ સર્જરી તમને જાગતા રાખીને કરવાની છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ થિંગ ટુ નો. તમે જાગતા જશો ત્યારે આ બધા ઇલેક્ટ્રોડ્સ અમે અંદર તમારા મગજના જે અમુક ન્યુરોન્સ, કોશિકા હોય જે અમારે ટાર્ગેટ કરવાની છે, જે કોશિકાઓ આર ડેમેજ્ડ ઇન પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ, ત્યાં અમે ઇલેક્ટ્રોડ નાખતા હોઈએ છીએ. તો એ તમને જાગતા રાખીને કરતા હોઈએ છીએ. તો તમને એવું થશે કે આ તો પેઇન થાય, તો પેઇન ના થાય બિકોઝ અમે અહીંયા બહેરું કરી દઈએ. બંને સાઈડ કરવાનું હોય એટલે બંને સાઈડ બહેરું કરી દઈએ. તો એક પહેલાં ચીટી કાટને જૈસા હોતા હૈ, પછી ના થાય દુખાવો. અમે અહીંયા 2 નાના હોલ્સ બનાવતા હોઈએ છીએ. પહેલાં તમને ઇનિશિયલી કહું તો પહેલાં અમે એક ફ્રેમ પહેરાવતા હોઈએ છીએ. અહીંયા અમુક ફિગર્સ મેડમે દેખાડેલી. એ ફ્રેમ પહેરાયા પછી સ્કેનિંગ કરતા હોઈએ છીએ અમે, મગજના ફોટા લેતા હોઈએ છીએ. પછી અમારા કમ્પ્યુટર કન્સોલમાં અમે તમારી ફ્રેમ પહેરાયા પહેલાંનો MRI અને ફ્રેમ પહેરાયા પછીના CT સ્કેનને ફ્યુઝ કરતા હોઈએ છીએ. આ બધું એટલા માટે કરતા હોઈએ છીએ બિકોઝ વી આર ગોઈંગ ટુ નેવિગેટ. જેમાં તમે અહીંયા આવ્યા AMA હોલ લગાવીને ગૂગલમાં, વી ઓલ્સો યુઝ નેવિગેશન સિસ્ટમ. એટલે એ ફ્રેમ પહેરાયા પછી જે કમ્પ્યુટરમાં આ બધા ઇમેજીસનું ફ્યુઝન કરીએ અમે, બહુ બોરિંગ ડિટેલ્સમાં નહીં જાઉં, એનાથી અમે રસ્તો નક્કી કરીએ છીએ કે આ જગ્યાએથી
બ્રેનનો કોઈ ક્રિટિકલ પાર્ટ ડેમેજ ના થાય એ રીતે જે જગ્યાએ પહોંચવાનું છે ત્યાં કેવી રીતે પહોંચીશું સેફેસ્ટ વે, અને એ રસ્તો નક્કી કરીએ છીએ. આમાં દેખાડ્યો છે, આ ફ્રેમ છે બેઝિકલી, એન્ડ આ MRI ઇમેજીસ છે ઓન ધ અધર સાઈડ. એમાં એક લાઈન જઈ રહી છે, એ એક રસ્તો નક્કી કર્યો છે અમે. ત્યાંથી અમે ઇલેક્ટ્રોડ્સ અંદર પહોંચાડીએ છીએ ન્યુક્લિયસમાં. હવે મેં તમને કીધું કે જાગતા રહેશો તમે, એ એટલે રહીશું, ઇવન મેડમ બી રહેશે. ન્યુરોલોજિસ્ટ ઇઝ અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ personnel in this kind of surgery. Why? Because they will be there in the OT. હવે આ અમે અંદર પહોંચાડી દીધા જે જગ્યાએ જે કોષ તમને હેરાન કરી રહ્યા છે, જે કોશિકાઓ ડેમેજ થઈ ગઈ છે. સો યોર લાઈફ હેઝ બીકમ પથેટિક નાઉ. તો અમે આ ઇલેક્ટ્રોડ ત્યાં પહોંચાડી દીધા. હવે આ ઇલેક્ટ્રોડ પહોંચાડીને અમે સ્ટિમ્યુલેટ કરીશું. ઇટ્સ અ ડ્રિલ. એ સ્ટિમ્યુલેટ કરીને ત્યારે ઓટીમાં તમે જાગતા હશો ત્યારે જોઈશું અમે કે હવે તમારા સિમ્ટમ્સ ઓન ટેબલ ઇમ્પ્રૂવ થયા કે નહીં. અને કોઈ સિમ્ટમ્સ તો બીજા નથી આવી રહ્યા ને, કોઈ બીજા સાઇડ ઇફેક્ટ્સ રાધર આઈ વુડ સે, કોઈ બીજા પ્રોબ્લેમ્સ, હવે આ થઈ ગયું ને બીજા પ્રોબ્લેમ્સ આવી ગયા તો અમે થોડી સ્ટિમ્યુલેટ કરી શકીશું. પછી અમે સ્ટિમ્યુલેટ કરીશું તો આ સિમ્ટમ્સ નહીં આવે, બીજું કંઈક આવશે. એટલે તમને જાગતા રાખીએ છીએ કે ડ્યુરિંગ સર્જરી આ અમે સ્ટિમ્યુલેટ કરીએ લાઈવ. તમને પૂછીએ, હાથ ઊંચા કરો, તમને ઓબ્ઝર્વ કરીએ, તમને કંઈક એક્ટિવિટી કરાવીએ અને જોઈએ કે આ સિમ્ટમ્સ તમારા જે પહેલાં હતા, સ્લોનેસ થઈ ગઈ હતી, સ્ટીફનેસ, અકળાઈ ગયા હતા બધા અંગ, ટ્રેમર્સ થતા હતા, એ બધા ઓછા થયા કે નહીં. એ લાઈવ જોઈએ કે ઓછા થયા, દેટ મીન્સ ધીસ ઇઝ ધ પ્લેસ. બાકી 1 મિલીમીટર આમ લઈએ, પાછળ લઈએ, આગળ લઈએ, આ બધી ઇન્ટ્રિકસીસમાં આપણે નહીં જઈએ, બટ એટલે તમને જાગતા રાખીએ કે જ્યાં સૌથી વધારે તમારા સિમ્ટમ્સ ઓછા થાય અને બીજા કોઈ સાઈડ ઇફેક્ટ્સ ના થાય. પછી એ તમે જાગતા હો, તમે કન્ફર્મ કરો, તમારો ફીડબેક મળે એટલે વી દેન ગેટ અશ્યોર્ડ કે આ જગ્યા ફિક્સ કરી દઈએ, ત્યાં અમે એ ઇલેક્ટ્રોડ્સને પરમનન્ટલી સેટ કરી દઈએ. પછી તમને સુવાડવાના બી છીએ, એટલે તમારે જે ફૂલ બેહોશીનો જે સપનું હતું એ બી પૂરું થશે. સો પાર્ટ 2 સર્જરી હવે એવી આવશે કે હવે આ તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોડ્સ નાખી દીધા, પછી એમાં વાયર્સ આવ્યા. હવે સ્ટિમ્યુલેટ કેમ ના કરીએ અમે? તમે જે હૃદયના ધબકારાની અનિયમિતતા હોય એમાં અહીંયા પેસમેકર આપણે બેસાડીએ છીએ ને છાતીમાં, આ બોન હોય એક અહીંયા હાડકું, એની નીચે અહીંયા સબક્યુટેનિયસ પાઉચ, અહીંયા આ જે દિવાલ હોય એમાં અમે એક પેસમેકર હૃદયના પેશન્ટ્સમાં હોય છે, એ તમારા હૃદયને નિયંત્રિત કરે. એટલે હવે તમારા મગજને નિયંત્રિત કરવા અમે આ પેસમેકર અહીંયા લગાવીએ. એ પેસમેકર વાયર જોડે, જે વાયર બહાર ના દેખાય હોય, એટલે એવું નહીં કે અહીંયા આમ હવે કેવું નવું બધું આવી ગયું કન્સ્ટ્રક્શન, પહેલાં વાયરો બહાર રહેતા હતા, હવે જેમ અંદર રહે એમ આમાં બી અમે અંદર કરીએ. આઈ એમ ધ મિકેનિક ટુ ડુ ઓલ ધીઝ. તો એ અહીંયા અંદરથી લઈ જઈએ અમે, વિચ ઇઝ ધીસ ઇઝ લાઈક કુકિંગ ટુ પીપલ હુ ડઝ કુકિંગ. ટુ મી ધીસ ઇઝ કુકિંગ. ટુ લેડીઝ વોટ ઇઝ કુકિંગ ઇઝ સર્જરી ટુ મી. સો ધીસ ઇઝ નોટ સમથિંગ ઓહો અંદર નાખશે, નો. એટલે અહીંયાથી એ વાયર લઈ જઈને અહીંયા પછી ઇલેક્ટ્રોડ જોડે જોઈન કરીએ. મેડમ પ્રોગ્રામિંગ કરે કે અહીંયાથી કેટલું સ્ટિમ્યુલેશન કરવું. પછી એ પ્રોગ્રામિંગમાં બી વી કેન મેક ચેન્જીસ. એમાં બી ચેન્જીસ થઈ શકે પાછા એ પ્રોગ્રામિંગમાં. એ અમે તમને આખા બેભાન કરી દઈએ. બસ અહીંયા એક નાનો ચેકો જ મૂકવાનો હોય, બટ છતાંય તમને બેભાન કરીને અમે મૂકી દઈએ, તમને ખબર બી ના પડે. બટ આમાં તમારો રોલ બહુ છે એટલે જાગતા રાખીએ છીએ, એવું છે. અને જનરલી આ એક દિવસમાં પતી જાય, આખા દિવસનો પ્રોગ્રામ હોય અને પછી એ પ્રોગ્રામિંગ મેડમ કરતા હોય, પોસ્ટ ઓપમાં બી તમે ફોલોઅપ કરતા રહો. ઇનિશિયલી ધ ફોલોઅપ ઇઝ ક્લોઝ ફોલોઅપ, પછી ધીરે ધીરે તમારા ફોલોઅપનો પીરિયડ બી ઓછો થતો હોય છે. Thank you, Dr. Love, I think this is for enough. this intricate details. But usually it really improves the quality of life of patients. બીજો એડવાન્ટેજ એ છે કે મેડિકેશન રિડક્શન ઘણું બધું થતું હોય છે. ઓલમોસ્ટ 40 to 70% તો મેડિકેશન રિડક્શન, જે લોકો 5 ટેબ્લેટ લેતા હોય એમને 2 ટેબ્લેટ, ઓફકોર્સ એ ડિફરન્ટ હોય છે દરેક પેશન્ટ માટે. અને વોટ આર ધી આઈડિયલ કેન્ડિડેટ્સ? તો એમાં મેઇનલી યંગ ઓનસેટ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ, નાની ઉંમરમાં જેને થયો હોય, ટ્રેમર એટલે કે જેને ધ્રુજારી હોય, કે જે લિવોડોપાના હાયર ડોઝીસથી કંટ્રોલ ના આવતી હોય, અથવા તો મોટર ફ્લક્ચ્યુએશન્સ જેને હોય, ડિસ્કાઇનેઝિયાસ, વેરિંગ ઓફ, દવાનો પાવર વહેલો જતો રહ્યો, આ બધા આઈડિયલ કેન્ડિડેટ્સ. અને ઓફકોર્સ લિવોડોપાનો રિસ્પોન્સ સારો હોવો જોઈએ. તો જ લિવોડોપા રિસ્પોન્સિવ ના હોય
તો પછી એને આ સર્જરી અને એના માટે પહેલાં પ્રી રિક્વિઝિટ હોય છે, ન્યુરોસાઇકિયાટ્રિક અસેસમેન્ટ કરાવવું પડે, MRI કરાવવું પડે. દેટ બ્રિંગ્સ ટુ અનધર ગુડ ક્વેશ્ચન, કારણ કે પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટ માટે થઈ શકે કે પાર્કિન્સન પ્લસ સિન્ડ્રોમ શું છે, કે એટિપિકલ પાર્કિન્સોનિઝમ શું છે. તો પાર્કિન્સન પ્લસ સિન્ડ્રોમ એટલે એવા સિન્ડ્રોમ કે જે પાર્કિન્સોનિઝમ સાથે અન્ય સિમ્ટમ્સ કે જેમ કે જેમાં ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમની ઇન્વોલ્વમેન્ટ થાય, અનુકંપી પરાવર્તક ચેતાતંત્રનો ઇન્વોલ્વમેન્ટના કારણે બ્લડ પ્રેશરમાં ફ્લક્ચ્યુએશન થાય, યુરિનરી સિમ્ટમ્સ આવે પાર્કિન્સોનિઝમની સાથે, તો MSA નામનો રોગ હોય, એ પાર્કિન્સન પ્લસ સિન્ડ્રોમ કહેવાય. PSP નામના રોગમાં દર્દીને વારંવારે શરૂઆતમાં જ પડવાનું થાય, બેલેન્સ જતું રહે, આંખોની કીકીની મૂવમેન્ટ ઓછી થઈ જાય, ગળે ઉતરવામાં તકલીફ પડે, અવાજ બરાબર સ્પષ્ટ અવાજ ન નીકળે, રાઈટ. એ આ ઉપરાંત CBS કે જેમાં એક બાજુના હાથની મૂવમેન્ટ ઓછી થઈ જાય, હાથ વિચિત્ર રીતે હાલે, એ કોર્ટિકોબેઝલ સિન્ડ્રોમ કહેવાય. DLB એટલે કે રોગના શરૂઆતમાં જ ભ્રમણાઓ થાય અને નિંદ્રાના વિકારો શરૂ થઈ જાય. તો આ બધા એટિપિકલ પાર્કિન્સોનિયન સિન્ડ્રોમ છે. આ બધા પેશન્ટે ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન માટે આઈડિયલ કેન્ડિડેટ ન કહેવાય. એટલે અમે હંમેશા કહીએ કે પાર્કિન્સનના લક્ષણો હોય પણ 5 વર્ષ તો રાહ જોવી જ જોઈએ, તો સો દેટ વી કેન ડિફરન્શિએટ કે પાર્કિન્સન્સ છે કે એટિપિકલ પાર્કિન્સોનિઝમ છે. ડૉક્ટર રવિભાઈ, હવે ઇમ્પલ્સ કંટ્રોલ ડિસઓર્ડરનો ઇસ્યુ જોવા મળતો હોય છે પાર્કિન્સન્સના પેશન્ટમાં, તો એ કેટલો કોમન છે? અને આ ઉપરાંત સ્લીપ રિલેટેડ ઇસ્યુ, સ્લીપ એ બહુ ફેસિનેટિંગ વસ્તુ છે, તો એ સ્લીપ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝમાં કયા કયા હોય છે, એ વિશે માહિતી આપશો? સો કમ્પલ્સિવ ડિસઓર્ડર્સ, જેમ કે આપણે ઘણી બધી વાત કરીએ કે આપણા મગજમાં કંઈક ઇમ્પલ્સ આવે ને આપણે કરી નાખ્યું. સો જેમ કે ઘણા લોકોને શોપિંગ કરવાનો બહુ શોખ હોય, પછી પૈસા હોય કે ના એ જઈને શોપિંગ કરી આવે, તો એ કમ્પલ્સિવ બાઇંગ. સો એ રીતે પાર્કિન્સન્સના જે દર્દીઓ હોય ને એમાં ધીમે ધીમે એક તો બ્રેનમાં કોશિકાઓ ઓછી થઈ છે, એટલે કેમિકલ ચેન્જીસ તો થયા જ છે, પણ ઘણી વખત શું થાય કે જે ડોપામિન એગોનિસ્ટ મેડિસિન જે હોય એના કારણે બી ઇમ્પલ્સિવિટી અને કમ્પલ્સિવિટી બંને વધતી જાય. તો ગેમ્બલિંગ છે, ગુસ્સો છે, એગ્રેશન છે, એટલે આ થોડું પર્સનાલિટી ચેન્જ થવા માંડે, તો એ ઇમ્પલ્સ કંટ્રોલ ડિસઓર્ડરમાં આવે. હવે એમાં યુઝ્યુઅલી શું થતું હોય કે જે અંડરલાઇંગ મેડિકેશન છે એમાં થોડા ઘણા ચેન્જીસ કરે, કાઉન્સેલિંગ, ફેમિલી સપોર્ટ, બીમારીને સમજવું, એમના વિચારો જે એવા પ્રકારના આવે છે કે જેની ઉપર એમણે તરત જ કામ નથી કરવાનું, એક્ટ નથી કરવાનું, એ કઈ રીતે રોકી શકે, તો કોગ્નિટિવ બિહેવિયર થેરાપી, તો આ બધી વસ્તુઓ એનામાં બહુ કામ કરતી હોય છે. સો એ કમ્પલ્સિવિટી જે છે એને આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ વિથ થેરાપી અને થોડું દવામાં ચેન્જીસ કરીને. અને જે સ્લીપ રિલેટેડ બિહેવિયર ડિસઓર્ડર, એટલે પાર્કિન્સન્સમાં REM સ્લીપ બિહેવિયર ડિસઓર્ડર બહુ જ કોમન હોય છે, જેને RBD આપણે કહીએ છીએ. સો એમાં શું હોય કે જે સપના, નોર્મલી શું થાય કે આપણને સપના આવે છે, બરાબર, ઘણા લોકોને યાદ રહે, કોઈને યાદ ના રહે, પણ જ્યારે આપણા મગજમાં એ ફેઝ ચાલતો હોય REM સ્લીપનો, ત્યારે આપણું બોડી છે ને ઓલમોસ્ટ પેરાલિસિસ ફેઝમાં હોય. એટલે આપણે સપનામાં કંઈ બી રિસ્પોન્સ કરીએ ને તો આપણા હાથ પગ હલતા ના હોય, આપણે બોલતા ના હોય. પણ પાર્કિન્સન્સમાં કેમિકલ ચેન્જીસ થવાના કારણે જે સ્લીપનું આર્કિટેક્ચર હોય એ આખું ચેન્જ થવા માંડે. એટલે પહેલાં જે એ બોડી પેરાલિસિસ રહેતું હતું ઊંઘમાં, કે જેમાં આપણે રિસ્પોન્સ નહોતા કરતા, હવે એ રિસ્પોન્સ થવા માંડ્યો છે. એ મગજનો કંટ્રોલ ઊંઘમાં એ જતો રહ્યો છે, એટલે બોલવાનું થાય, હાથ પગ હલાવવાનું થાય. ઘણી વખત અમે પૂછીએ તો એમની આજુબાજુ જે સૂતા હોય એમના વાઈફ કે એમના હસબન્ડ જે બી સૂતા હોય તો એમને હાથ પગ વાગે, લાત વાગે, બોલતા હોય એ બધી, તો એ REM સ્લીપ બિહેવિયર ડિસઓર્ડર હોય. ઘણી વખત ઊંઘની તકલીફ હોય એટલે ઊંઘ આવે જ નહીં, કાં તો વારઘડે તૂટી જાય. ઘણી વખત શું થાય કે જ્યારે ઓલા હેલ્યુસિનેશન્સ ને બધું થતું હોય ને, તો જ્યારે આજુબાજુનું વાતાવરણ શાંત થાય ત્યારે સેન્સીસ વધારે હાઇટન થઈ જાય, ત્યારે હેલ્યુસિનેશન્સ વધારે થાય. અને હેલ્યુસિનેશન્સ ડર બીક લાગતું હોય એટલે એન્ઝાયટી થાય, માણસને ઊંઘ ના આવે, તો એ પણ એક ઊંઘ ના આવવાનું કારણ હોય છે. તો એના માટે અમે યુઝ્યુઅલી એવું કરતા હોય છે કે એ હેલ્યુસિનેશન્સ, જે એન્ઝાયટી, એને કંટ્રોલ કરીએ વિથ મેડિસિન. અને જે REM સ્લીપ બિહેવિયર ડિસઓર્ડર છે, મેલેટોનિન કે ક્લોનાઝેપમ નામની મેડિસિન આવતી હોય છે, બહુ જ ધ્યાનથી આપવી પડે, પણ એ બધી દવાઓના ઇન્ટરેક્શનને જોઈને એને આપીએ ને એનાથી ઘણું બધું ઇમ્પ્રૂવ થઈ જતું હોય છે. અને બીજું, પાર્કિન્સન્સમાં કોઈ ખાલી દવાથી વ્યક્તિના લક્ષણો સારા નથી થતા. હા, લિવોડોપા, કાર્બિડોપા, આ બધી વસ્તુઓથી મોટર સિમ્ટમ્સ ઇમ્પ્રૂવ થઈ જાય, પણ આપણે જેમ ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ બી છે અહીંયા, તો જો આખો દિવસમાં 1 થી 1.5 કલાક જે બી શરીર આપણને કહેતું હોય કેપેસિટી, એટલી જો ફિઝિયોથેરાપી કરીએ તો શરીર થાકે.
અને આપણી ઊંઘવા જાગવાની સાયકલ ધીમે ધીમે સેટલ થાય. તો આખા દિવસ જો આપણું શરીર થાકેલું હોય તો ઊંઘ એની રીતે બહુ સારી આવતી હોય છે. તો ઘણી વખત ઊંઘ માટે ખાલી થોડા લાઇફસ્ટાઇલ મોડિફિકેશન, ફિઝિયોથેરાપી આ બધાના રોલથી બી દવા આપ્યા વગર, પછી સ્લીપ હાઇજીન મેઝર્સ છે, તમારે સ્ટ્રિક્ટલી સાંજે 5-6 વાગ્યા પછી ચા કોફી ઠંડા પીણા નહીં પીવાના, સૂતી વખતે કંઈક ગરમ વસ્તુ પીવાની, ખાવાનો ઊંઘવાનો ટાઈમ ફિક્સ કરવાનો. તો ઘણા બધા સ્લીપ હાઇજીન મેઝર્સ છે, એની ઉપર ફોકસ કરવાનું. તો એવું કરવાથી એમાં ફાયદો થઈ શકતો હોય છે. અને મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટલી રાત્રે 12 પડે અને લોકોને કોઠે દીવા ઉગે એટલે વોટ્સએપ યુનિવર્સિટી ચાલુ થાય, એટલે એ બધું રાત્રે 12 વાગે કરે ને પછી ડૉક્ટર પાસે જઈને કહું મને તો સાહેબ ઊંઘ નથી આવતી, પણ ક્યાંથી આવે? સ્લીપ હાઇજીન મેન્ટેન કરીએ છીએ આપણે, એટલે એ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. અને આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એમણે બધી જે વાત કરી છે. ડૉક્ટર વિરલ શાહ, ફ્રીઝિંગ ઓફ ગેટ માટે આપ શું રેકમેન્ડ કરો છો? કઈ ટાઈપની ફિઝિયોથેરાપી? કારણ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અને બહુ ચેલેન્જિંગ આસ્પેક્ટ હોય છે ફ્રીઝિંગ ઓફ ગેટ, અને એના કારણે પેશન્ટ્સને ફિયર ઓફ ફોલ જોવા મળતું. ફ્રીઝિંગ એટલે હું જણાવી લઉં, ફ્રીઝિંગ એટલે પેશન્ટ આમાં પછી ચાલે જ નહીં, આગળ વધે જ નહીં. કોઈની ઇનિશિએશન ફ્રીઝિંગ હોય, કોઈને થોડું ચાલે પછી, અને સ્પેશિયલી સાંકડી જગ્યા પર વધારે થતું હોય, તો એના માટે શું કરવું જોઈએ? વોટ એક્સરસાઇઝીસ? યસ, ફ્રીઝિંગ એ પાર્કિન્સનનું એક ઘણા બધા પેશન્ટોને હોય છે કે એક જાતનું લક્ષણ છે પાર્કિન્સનનું, કે ક્યારેક ચાલતા ચાલતા એ સ્ટોપ થઈ જાય. મેગ્નેટિક ફીટ બી કહેતા હોય કે પગ ઉપડે જ નહીં પછી ત્યાંથી, અથવા તો હું બેઠો છું ને ઊભા થવાનું છે તો પછી ઊભા ના થઈ શકાય મારાથી. એકવાર ઊભો થઈ ગયો પછી પહેલું સ્ટેપ લેવાનું હોય તો ના લેવાય. એટલે આમાં કેટલીક સ્ટ્રેટેજીસ છે કે જે સારું એવું હેલ્પ કરે છે, સારું એવું વર્ક કરે છે, બરાબર છે. એમાં અમે ક્લિનિકમાં જે યુઝ કરીએ છીએ કે પેશન્ટને સજેસ્ટ કરીએ છીએ, એમાં સૌથી સારામાં સારું એ છે કે માર્ચિંગ ટ્રેનિંગ આપણે કરીએ. જે માર્ચિંગ કરીએ ને આપણે રાઈટ લેફ્ટ એ રીતની, એટલે પેશન્ટને એ પ્રકારની એક્સરસાઇઝ આપણે કરાવીએ માર્ચિંગની. અને અમે શીખવાડીએ કે જ્યારે બી આવું ફ્રીઝિંગ થાય તો સૌથી પહેલાં આપણે બોડીને રિલેક્સ કરી દેવાની. આગળ પછી ચાલવા માટે ત્યારે ને ત્યારે ટ્રાય નહીં કરવાનો. સૌથી પહેલાં રિલેક્સ, ઊભા છીએ તો ત્યાં ને ત્યાં કંઈક વસ્તુ પકડીને કે કોઈ હોય તો એને પકડીને રિલેક્સ થઈ જવાનું, સૌથી પહેલું એ. અને પછી તમે માઇન્ડથી કમાન્ડ આપો કે ભાઈ હવે મારે માર્ચિંગ કરવાનું છે, અને દેન ગ્રેજ્યુઅલી જો આપણે ટ્રેનિંગ કરી હશે તો તમે પછી માર્ચિંગ સ્ટાર્ટ કરી શકશો. માર્ચિંગ કરો ને માર્ચિંગ કરતાં કરતાં પછી આપણે આગળ ચાલી શકાય. સો ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ ટેકનિક, એ યુઝ કરી શકાય. બીજું એવું છે કે ફ્રીઝિંગમાં છે ને કઈ વસ્તુ આપણે ઊભા રહી ગયા છે, હવે મારો પગ ઉપડતો નથી, આપણે પેશન્ટને કહીએ કે ચલો પગ ઉપાડો, કેમ સ્ટીફ થઈ ગયા છો, કેમ ઊભા રહી ગયા છો, તો બી ના ઉપાડી શકે. પણ જો કઈ વસ્તુ નીચે પડી હોય અને આપણે પેશન્ટને કહીએ ને કે આને ક્રોસ કરી દો, એમ જેમ કે રૂમાલ પડ્યો છે અને એને કહીએ કે ક્રોસ કરી દો, તો ઘણીવાર પેશન્ટ એને ઉપાડીને આગળ જાય અને પછી ચાલવા માંડે, એટલે આઉટ ઓફ ફ્રીઝિંગ એવી રીતે થઈ શકે. તો એના માટે આપણે પેશન્ટને અમે શીખવાડતા હોઈએ કે તમારી પાસે ખિસ્સામાં કંઈક એક રાખવાનું, રૂમાલ એક રાખવાનો. આવું થાય ને ફ્રીઝિંગ, સૌથી પહેલાં અગેન રિલેક્સ થઈ જાઓ, બરાબર છે. પછી રૂમાલ એક નીચે મૂકી દો. તમારા પગની આગળ રૂમાલ પડ્યો હશે ને તો તમે ઉપાડીને એને ક્રોસ કરી શકશો. આ આમ હું કહું છું અને કદાચ સાંભળવામાં એવું લાગે કે આવું કેવું એમ, પણ ધીસ ઇઝ અ ફેક્ટ, બરાબર છે. કંઈક વસ્તુ ક્રોસ કરવાની હોય ને તો આપણા પગલાં સરસ ચાલતા હોય છે, પેશન્ટના પગલાં સારા ચાલતા હોય છે, એટલે આવી એક સ્ટ્રેટેજી બી યુઝ કરી શકાય. અને એના માટે જ છે ને પછી આપણે વોકર કે સ્ટિકથી ચાલતા હોઈએ ને તો એમાં હવે પાર્કિન્સન માટેની સ્ટિક કે વોકરમાં એક નાની ડિવાઇસ મળે છે કે લેઝર લાઇટ જેવું હોય, એને ફિટ કરી દે એમાં, એટલે એને પ્રેસ કરે અથવા તો એ ચાલુ ને ચાલુ જ લે, એટલે નીચે એક લેઝરની લાઇટ એક લાઇન આવી જાય, બરાબર છે. અને પેશન્ટને દર વખતે એવું થાય કે ભાઈ મારે લેઝર લાઇન છે ને એને ક્રોસ કરવાની છે, તો એ બી ફ્રીઝિંગમાં ઘણી સારી રીતે વર્ક કરે છે. એક બે વિડીયોઝ છે, જો વિડીયો આપણે જોઈ શકાય તો ફ્રીઝિંગમાંથી કેવી રીતે ઓવરકમ થવાય એ આપણે જોઈએ. માટે આપ શું સજેસ્ટ કરશો? હા, પાર્કિન્સન આપણા જે દર્દીઓ છે, મિત્રો છે, એમની સ્પીચ છે ને વોઇસ એ લો વોઇસ થઈ જાય. યુઝ્યુઅલી આપણે કહીએ કે ભાઈ બોલતા હોય ને તો આપણને સંભળાય નહીં, એકદમ વોઇસ ઓછો હોય, બરાબર છે. તો એના માટે લો વોઇસ માટે આપણે અમુક ફોનેશન્સની પ્રેક્ટિસ, જે વોવેલ્સ છે એની પ્રેક્ટિસ હાઈ વોઇસમાં કરાવી શકાય, બરાબર છે. જેમ કે ઊંડો શ્વાસ લેવાનો, ઊંડો શ્વાસ લઈને આ વિડીયો ત્યાં સુધી જોઈ લઈએ અને પછી સ્પીચ માટે કરીએ. વાંધો નહીં, તમે ફિનિશ કરી તો પછી ઓકે, બતાવી દઈએ. ફાઇન. એટલે લો વોઇસ હોય તો એના માટે હાઈ વોઇસથી ફોનેશનની પ્રેક્ટિસ, જેમ કે એક હું એક્ઝામ્પલ આપું, ઊંડો શ્વાસ લઈએ અને પછી આ રીતે એકદમ જેટલું થાય એટલું પ્રોલોંગ રીતે કરી શકાય, જેથી સારું મોટા અવાજે બોલી શકાય. એક આ છે. બીજું, આપણા જે દર્દી મિત્રો છે
એમની સ્પીચ છે ને મોનોટોનસ થઈ જાય. મોનોટોનસ એટલે શું કે એક જ ટોનમાં બોલે. જેમ કે અત્યારે હું બોલું છું તો મારો ક્યાંક ટોન હાઈ જાય છે, ક્યાંક લો જાય છે, એવું થાય છે. આપણા દર્દી મિત્રો હશે તો એનો ટોન એક સેમ જ હોય. તો એના માટે પીચ જે સ્પીચ છે વોઇસ એની હાઈ પીચ અને લો પીચ એમાં પ્રેક્ટિસ કરી શકાય. જેમ કે આ કર્યું આપણે વોવેલ પ્રેક્ટિસ તો આ રીતે કરી શકાય. ઊંડો શ્વાસ લઈને નીચેથી સ્ટાર્ટ કરવાનું ઓકે. એટલે એ રીતે હાઈ ટોન લો ટોન એ વેરી કરી શકાય. ફાઇન. ત્રીજી એક તકલીફ હોય છે પેશન્ટને કે જે બહુ ફાસ્ટ બોલે. જેમ કે મારે બોલવું છે કે ભાઈ મારું નામ વિરલ છે તો પેશન્ટ એવું બોલશે મારું નામ વિરલ છે, મને ભૂખ લાગી છે. એટલે જે બે વર્ડ આવે ને એની વચ્ચેનો જે પોઝ હોય કે જે ગેપ હોય ને તો એ જતો રહે. તો એના માટે પેસિંગ ટેકનિક હેલ્પ કરતી હોય છે. એટલે શું મારે બોલવું છે કે મારું નામ વિરલ છે તો એ મારું નામ વિરલ છે. આવી રીતે ઇનિશિયલી ટેપ ટેકનિક્સ શીખવાડી શકાય પેશન્ટને કે એક એક વર્ડ અલગ પાડી શકે, બરાબર. અને ધીરે ધીરે પછી એને સિંગલ એક ફિંગર સાથે કરી શકે કે જેથી સોશિયલી કે બહાર ટેપ ના કરવો પડે આપણે બોલતી વખતે. આગળ જતાં પેશન્ટ હાથ ખિસ્સામાં રાખીને એની ફિંગર ટેપ કરે પણ ખ્યાલ ના આવે. એટલે આ રીતે બોલવાનું અમે શીખવાડતા હોય છે કે જેથી એ સારી રીતે બોલી શકે. થેન્ક યુ. આપણે બ્રીફલી વિડીયો બતાવી દઈએ કારણ કે ફર્સ્ટ જે વિડીયો છે એમાં પેશન્ટ ફ્રીઝ થાય છે એ બતાવેલું છે. આ જે અત્યારે વિડીયો જોઈએ છે એ માર્ચિંગ પ્રેક્ટિસ સાથે પેશન્ટ કઈ રીતે ચાલે છે એ છે. રાઈટ. હા, ફર્સ્ટમાં ફ્રીઝ થયેલું છે પેશન્ટ. અને તમે જોયું એ જ વખતનું છે કે આપણે નીચે સ્કેલ્સ મૂકી છે તો સ્કેલ્સને પેશન્ટ સારી રીતે ચાલી શકે છે. મેં કીધું ને કંઈક વચ્ચે પડ્યું હોય ને તો એને ક્રોસ કરીને સારું ચાલે. અને લાસ્ટ જે છે એ માર્ચિંગવાળો વિડીયો છે. એટલે આ કોઈ બી ટેકનિકથી પેશન્ટને આપણે ફ્રીઝિંગમાંથી બહાર લાવી શકાય. થેન્ક યુ. હવે ઓડિયન્સમાંથી થોડા ક્વેશ્ચન્સ લઈએ. એ પહેલાં ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ કહેવી હતી કે એટિપિકલ પાર્કિન્સોનિઝમ જે પાર્કિન્સન પ્લસ સિન્ડ્રોમની મેં જે વાત કરી એ સાદા પાર્કિન્સન કરતાં વધારે ઝડપથી આગળ વધતા હોય છે. અને જે લીવોડોપા કાર્બિડોપા અથવા તો જે દવાઓ પાર્કિન્સન માટે વપરાતી હોય છે એ એટલી શરૂઆતમાં કદાચ કામ લાગે પણ પાછળથી એનો એટલો બધો રિસ્પોન્સ નથી હોતો. અને ફાસ્ટ પ્રોગ્રેશન નિદાનના લગભગ 3 થી 5 વર્ષમાં પેશન્ટ વ્હીલચેર બાઉન્ડ થઈ જાય છે. એટલે એનું પ્રોગ્નોસિસ બહુ સારું હોતું નથી. અને બીજી એક વાત કે રિસન્ટ એડવાન્સીસ શું છે પાર્કિન્સન્સમાં તો એના વિશે વાત કરું તો રિસન્ટ એડવાન્સીસમાં ડિઝીઝ મોડિફાઈંગ થેરાપી કે જેમાં રોગનું નિદાન વહેલું નિદાન અને ઝડપથી આગળ વધે એ વધતો અટકાવવા માટે એની દવાઓ અને એની સારવાર માટેની દવાઓ ચાલી રહી છે. આ ઉપરાંત MR ગાઈડેડ ફોકસ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ જેમાં મેં ઓલરેડી તમને બતાવ્યું કે હાઈ ફ્રીક્વન્સી ફોકસ અલ્ટ્રાસાઉન્ડની મદદથી બ્રેનમાં છેદ કરી શકાય. ડી બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન સર્જરીમાં પણ એડવાન્સીસ આવ્યા છે કે એમાં ડાયરેક્શનલ લીડ્સની મદદથી કરંટને સ્ટિમ્યુલેશનને પર્ટિક્યુલર ડિરેક્શનમાં ફોકસ કરી શકાય એટલે આજુબાજુના એરિયાઝને સ્ટિમ્યુલેશન રિલેટેડ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓછી થાય. આ ઉપરાંત જીન બેઝ થેરાપી, સ્ટેમ સેલ બેઝ થેરાપી, મોનોક્લોનલ એન્ટીબોડીઝ આ બધી રિસર્ચ બધા પાઇપલાઇનમાં છે. AI બેઝડ વેરેબલ ડિવાઇસીસ એટલે સ્માર્ટ વોચ ને શૂઝ ને એના મદદથી ટ્રેમર્સ ગેટ પ્રોબ્લેમ બધા ઝડપથી ડિટેક્ટ થાય અને આપણે પેશન્ટ એ પ્રમાણે ટાર્ગેટેડ થેરાપીઝ એકદમ વ્યવસ્થિત ડિઝાઇન કરી શકીએ. સો હવેનો એરા છે પર્સનલાઇઝ પ્રિસિઝન બેઝડ ટાર્ગેટેડ થેરાપીઝ અને એ ઇટ્સ વેરી ફેસિનેટિંગ. એટલે આઈ વુડ સે ધ ફ્યુચર ઇઝ સુપર. એડવાન્સ આપણે પેશન્ટ્સમાંથી કોઈક ઓડિયન્સમાંથી ક્વેશ્ચન્સ લઈ શકીએ એક બે? યા. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. પ્લીઝ સ્પેસિફાઈ તમારો ક્વેશ્ચન કોના માટે છે? કોઈ પણ આન્સર કરી શકે બટ મારે એકચ્યુઅલી આજે હું આવું છું મારા પેરેન્ટ્સ માટે. વન રિક્વેસ્ટ બ્રીફ તો પછી બીજાનો પણ ચાન્સ લાગે. બહુ બ્રીફ ક્વેશ્ચન બ્રીફ આન્સર. या मेरे पेरेंट्स मोस्टली बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में एंड दे डिड स्ट्रगल वेरी वेल एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा है अपनी लाइफ में. बिकॉज ऑफ दैट माई मॉम इज़ स्लाइटली एंटर्ड इनटू डिप्रेशन एंड माई डैड जैसे आपने बोला कि हाथ कंपा रहे हैं एंड झड़प से उठना समटाइम्स उनको कुछ दिखना और उस वजह से रात को नींद ना आना, समटाइम्स ओवर थिंकिंग, समटाइम्स ओवर स्ट्रेस ऑफ बिजनेस एंड फैमिली एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारी बार ऐसा होता है कि वो रात भर सो नहीं पाते हैं. एंड जो आप सिम्टम्स बोल रहे हो प्री सिम्टम्स आई कैन सी ऑल ऑफ देम इन माई पेरेंट्स. सो ये कैसे मैं उनको बिलीव करवाऊँ कि
पहले तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि मैं उनको कैसे बिलीव करवाऊँ कि आपको कुछ हो रहा है, यू नो समथिंग इज हैपनिंग. क्योंकि मेरे लिए ऐसा है कि आई एम 20 years old, तो ओके आई कैन अंडरस्टैंड, बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि Dr. समथिंग Ravi इज Soni, हैपनिंग would you विद like to देम. take this question? I would request, please, brief question पूछिए, please. सो आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट आई फील दैट मोर नॉट इनटू द पार्किंसोनिज्म, बट इट इज़ मोर काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, पर्टिकुलरली इमोशनल टर्मोइल, डिप्रेशन, और आपके पेरेंट्स दोनों, मदर एंड फादर दोनों में कुछ ना कुछ चीज़ है. सो उसके लिए उनको साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए पहले हमें वो बोलना पड़ेगा. और यूजुअली क्या होता है कि स्टिग्मा एंड अवेयरनेस जो है वो दैट इज़ स्टिल लेकिंग, भले ही हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं. फॉर साइकेट्रिक कंसल्टेशन देर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. बस उनको बोलना है कि जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपके ऊपर असर है. फादर को भी आप ये बता सकते हैं, और उस आप दोनों को देख के मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें इसके लिए कंसल्टेशन करना चाहिए. आपकी जो भी फीलिंग है, जो भी आप यू आर गोइंग थ्रू, आप साइकियाट्रिस्ट को मिलिए, साइकोलॉजिस्ट को मिलिए, एंड देन वी कैन वर्क आउट. उसमें कोई भी ऐसी चीज़ है जो मेडिकेशन से ही ठीक हो सकती है तो वो एडवाइस किया जाएगा. अदरवाइज मैनी ऑफ द थिंग्स आर मैनेज विथ काउंसलिंग एंड थेरापी. सो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स को मनाइए, ठीक है? ओके. Great. Yeah. So the barrier should be broken down. कि psychiatrist है तो मैं पागल हूँ इसलिए मुझे psychiatrist के पास जाना है, ऐसा नहीं है. You know, that awareness has to be raised. और CBT has got very good role to play. I'm sure Dr. Ravi would agree with me. Yeah, please. Yeah, hello ma'am. Hello sir. My question is to Dr. Love Patel. I just wanted to check with you in regards of the DBS. Like my mom having eating disorder. बुलंद आवाज. या एक्चुअली मेरी मोम को पार्किंसन हुआ था 2 साल पहले. उसके बिहाफ में उनको डिस्टोनिया प्रॉब्लम हो गया और वो 2 साल से खाना नहीं खा पा रहे. तो क्या जैसे अभी आपने DBS के बारे में बताया, DBS सर्जरी के बारे में, सो इट वुड बी हेल्पफुल टू हर, लाइक वो मतलब चबा नहीं पा रहे, खाना स्वेलो नहीं कर पा रहे, तो क्या वो DBS हेल्पफुल रहेगा? एक सिम्टम, सो आई अंडरस्टैंड कि 2 साल से है, अभी 2 ही साल हुए हैं वैसे तो, और ये एक सिम्टम से हम डिसाइड नहीं कर सकते. आप प्रॉपर कंसल्ट करवाओ, सारे सिम्टम्स देखने पड़ेंगे, ट्रेमर्स वगैरह, मोटर सिम्टम्स, नॉन मोटर सिम्टम्स, कितना डोजेजेस हैं दवाइयों का, फुल डोज पे पहुंच गए हैं, दवाई के कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं या नहीं. सो देर आर सो मैनी फैक्टर्स जो डिसाइड करेंगे. जैसे हमने बात की कि मोटर फ्लक्चुएशंस ऑफ पीरियड, और जो ट्रेमर्स है दवाइयों के बाद भी क्या 4-5 घंटे तक चल रहे हैं दिन में, क्या दवाई लेने के बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये सब तो देखना पड़ेगा बैठ के. उनको सिर्फ डिस्टोनिया ही है कि डिस्टोनिया पार्किंसनिज्म है? अरे उनको माइंड, I would suggest she should be evaluated by a neurologist or a specialist. Then we can definitely The take PEG a tube is installed into her stomach, so we are giving a food, we are providing food through a PEG tube. But I just wanted to check, like DBC would be helpful. एक प्रॉपर कंसल्ट करके असेस करना पड़ेगा टू नो द एलिजिबिलिटी ऑफ योर For the DBS. फॉर DBS. क्योंकि डिस्टोनिया में भी DBS हो सकता है, पर व्हाट सिंड्रोम इज शी हैविंग वो देखना पड़ेगा. वो देखना पड़ेगा. Okay, thank you. हाँ. Thank you. Next question. Yeah. Fabulous program. Congratulations to the entire team. Thank you, sir. I am here to ask what measures can be taken at a young age to prevent Parkinson's disease. Like prevention is always better than cure. So this is what I would ask to you, Yeah. Dr. Eli madam. Yeah. Thank you. Thank you for the And a question. second question, very fast. I come across certain young people like 25 years and their hands and all that shake. So at my level, I can always recommend your names. But initial level, can I confirm that yes, this can be a disease of Parkinson? Very simple measures, if at all. So Thank your you. second question was कि these young many patients that you are seeing at young age and their hands are shaking. So do you want to confirm, is it Parkinson's disease? If I got it correctly. Yeah. So just shaking hand doesn't. That's a myth, misconception in the generation. कि patients પોતે જ આવે કે મને Parkinson's છે. તો આ પેશન્ટ આવું ડાયગ્નોસિસ લઈને કેવી રીતના આવે કે નાના હાથ ધ્રુજે છે, all that shakes is not Parkinson's, that's a dictum. So we need to evaluate. It has to be a constellation of symptoms. Bradykinesia, એટલે slowness has to be there along with tremor, rest tremor, rigidity,
to qualified Parkinson's. So first of all, we need to make it out. Another thing, we are seeing a lot of patients in younger generation being diagnosed with Parkinson's, and that could be due to urbanization, industrial, chemical exposure, pesticides, and also a lot of drugs like antipsychotics and levosulpiride kind of drugs, genetic factors like SCN1, Parkin, LRRK2. These are some particular genes which have role to play. Also stressful, sedentary lifestyle. So I would say prevention is better than cure. And now there is a concept in Parkinson's, can we prevent? So as of now, people are looking into it. But as of now, there is nothing that we can prevent of. But of course, if we can maintain healthy, balanced lifestyle, if we can exercise, if there is a strong burden of genetic risk factor in the family, then a person is likely to have Parkinson's disease. So these patients should be following regular sleep pattern, aerobic exercise 5 days a week, healthy nutritious diet, like omega-3 rich food, berries, avocado, and all those things, mind diet. So these are the avoiding stress as far as yoga, meditation. But as of now, there's nothing that, he might be having, so let me try. And we also don't recommend doing genetics for such patients unless they are symptomatic. One last question we can take. Sorry, what was the question? મેડિસિન્સ અને અધર ટ્રીટમેન્ટથી પાર્કિન્સન્સ મટી શકે કે કંટ્રોલ થઈ શકે? સો એઝ ઓફ નાઉ પાર્કિન્સન્સ જડમૂળમાંથી મટી શકે એવું નથી કંઈ શોધાયું. એ દિશામાં રિસર્ચ ચાલી રહ્યા છે. પણ દવાઓ અને આ બધી આપણે જે ડિસ્કશન થયું, યોગ્ય કિસ્સામાં ડીપ બ્રેન સ્ટિમ્યુલેશન સર્જરીથી ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ પેશન્ટની સુધરી શકે અને સિમ્પટમ કંટ્રોલ થાય, આગળ વધવાની તીવ્રતા, ગતિ ઓછી થાય. મટી શકે એવું ના કહી શકાય. ઇટ ઇઝ નોટ ક્યોરેબલ એઝ ઓફ નાઉ. One last question for my team. Yeah. Sorry? Madam, actually, I want to say that a lot of, almost all middle class people cannot afford the cost of this treatment. It is very expensive. So I would suggest that there are almost half of the medical insurance companies cover the Parkinson's in the medical. So they want patient to be admitted for 24 hours. So can we plan? I think most of the insurance company are having additional this facility to cover the medical policy. So they will. Can we admit the patient for 24 hours so that the cost of the treatment can be given? For DBS, you are asking? No, for medical insurance to compensate the patient. Suppose there is a patient. Mediclaim for what? For Parkinson's treatment? Yeah. So let me tell you, levodopa, carbidopa, the drug that we use, it is not that costly that a middle class person cannot afford or buy. Okay. So But normally sometimes if you are talking about deep brain stimulation surgery, it is covered under insurance, and also it is covered almost fully under CGHS, ECHS schemes. How much amount we should take the insurance? 10 lakhs, 5 lakhs, 20 lakhs? We always ask patients to take top off. Young patients, always we ask. So DBS surgery, Dr. Love, would you like to answer that question? The cost of DBS? The cost of DBS, would you like to answer? DBS, as madam said, એક તો બહુ મોટી રેન્જ છે. રેન્જ ઇઝ લાઈક ફ્રોમ 10 to 20 બિકોઝ એમાં બધી બહુ ઇન્ટ્રિકસીસ છે જે બિયોન્ડ ધ સ્કોપ ઓફ આર ડિસ્કશન ટુડે એટલીસ્ટ. બટ એ તો તમે આવો ત્યારે અમે સમજાવીએ બિકોઝ બધા પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝના પેશન્ટ્સના કસ્ટમાઇઝ ટ્રીટમેન્ટ જેમ મેડમે કીધું ને એમ, એટલે કોને કઈ ટાઈપનું પેસમેકર જોઈએ, રિચાર્જેબલ, નોન રિચાર્જેબલ બેટરી. બટ 10 to 20 lakhs is the range, and you can take top-up insurance to help you with the DBS treatment. Obviously, rechargeable is a costlier one. So the range is somewhere around 10 to 20 lakhs. So before we wind up, I really would like to thank our wonderful panelists for the great discussion today, and also the young, for the enthusiastic audience for the great participation. છેલ્લે એક મેસેજ આપીને વાઇન્ડ અપ કરવું છે. પાર્કિન્સન રોગથી ગભરાવાની જરૂર નથી. શક્ય એટલું વહેલું નિદાન, સચોટ સારવાર, નિષ્ણાત સ્પેશિયાલિસ્ટનું માર્ગદર્શન, સમૂહ ચિકિત્સા, યોગ, પ્રાણાયામ, કસરત, ડાન્સ, મ્યુઝિક, સાયકલિંગ, યોગ્ય દવાઓ અને કેટલાક યોગ્ય કિસ્સામાં સર્જરી દ્વારા રોગના લક્ષણો પર કાબૂ રાખી રોગને મહદઅંશે નાથી શકાય છે. આ બધા દર્દીઓને જરૂર છે આપણા સૌના હૂંફ, પ્રેમ અને લાગણીની. તો લેટ્સ ફાઇટ અગેન્સ્ટ પાર્કિન્સન્સ ડિઝીઝ ટુગેધર. થેન્ક યુ.
Thank you, everyone. Absolutely. 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 Thank you. Thank you.